जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद सद्गुरुमूर्ति की आंजनेय स्वामी की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यति श्रेष्ठं भवतेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानां वक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्तः चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं सितं विशुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवदतु सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाब्जगमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनुग्धे तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। योऽं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नगकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागं रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृततरफणिराट् भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं गणनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं भृङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री भगवान அடையறது என்கிறதுக்கு தான்
ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்ற. மற்றதெல்லாம் சுகம். லௌகிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சமஸ்த லௌகிக்கத்துல என்னெல்லாம் லாபத்தை அடையிறோமோ அதெல்லாமே சுகம். அதுக்கு தமிழ்ல சிற்றின்பங்கள் தான் பேரு. லௌகிகமா என்னென்ன சுகங்கள் அடையிறோமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சிற்றின்பம் அப்படின்னு பேர். ஆனா பகவானை அடையறதுக்கு உண்டான அந்த சுகத்துக்கு மாத்திரம் பேரின்பம் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த பேரின்பத்தை பார்க்கறத இந்த சிற்றின்பங்கள் எல்லாம் சப்பு சப்புன்னு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாகவதம் கடைசியில முடியறத தத் ரசாமிருத திருப்தஸ்ய நானியத்ரஸ்ய அதிருதி கொச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமானந்தத்தை அடையறத லௌகிகத்துல காஞ்சனம் காமினி கீர்த்தியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சுகங்கள் எல்லாமே சப்பு சப்புன்னு போயிடும். பகவானை அடையிறதுதான் எனக்கு தலையா இருக்கு. ஈஸ்வரனை மாத்திரம் வேணுமே அப்படிங்கிற லட்சியம் உள்ளவன் காஞ்சனம் வேணும், காமினி வேணும், கீர்த்தி வேணும் அப்படிங்கிறத ஆசைப்பட மாட்டான். அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி. பகவான் தான் அவனுக்கு பூர்ண லட்சியமா இருக்கும். அவனுக்கு பகவான் வேணுமா, அவனுக்கு காமினி காஞ்சனம் கீர்த்திகள் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா லௌகிகன் காமனம் காமினி காஞ்சனம் கீர்த்தி கீழ்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனா பகவான வேணுங்கிறது தான் லட்சியமா கொள்ளுவன் உண்மையான பக்தன், உண்மையான ஞானி. அந்த பேரின்பத்தையே தான் ஆசைப்படுவா. அந்த பேரின்பத்தை ஆசைப்படுறதுக்கே ஒரு புண்ணியம் வேண்டி இருக்கு. அந்த பேரின்பத்தை ஆசைப்படுறதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் முமுட்சுத்துவம். இந்த பேரின்பம் எனக்கு வேணும், பேரின்பம் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஆசை, அந்த ஆசைக்கு இன்னொரு பேரு முமுட்சுத்துவம்னு சொல்லுவோம். ஆனா அந்த முமுட்சுத்துவங்கிறது கிடைக்கிறதுக்கே பகுஜன்ம துர்லபமா இருக்கு. பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றத வாசுதேவ சர்வமதி மகாத்மாசு துர்லபா அப்படின்னு சொன்னார். அங்கும் இங்கும் எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடியது வாசுதேவன் தான் அப்படிங்கிற ஞானம் உள்ளவனை கிடைக்கிறதுக்கே ரொம்ப துர்லபம். பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவ சர்வமதி சமஹாத்மா சுதுர்லபா. இது ஓனா இருக்கா? இது பாருங்க, இது இந்த ஓனா இருக்கு இல்லையா? அதாவது அந்த இந்த பக்கம் ஒரு கருப்பு, இந்த பக்கம் ரெண்டு, கருப்பு ரெண்டு அப்போ வாசுதேவ பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவ சர்வமிதி சகமாசா மகாத்மா சுதுர்லபா அப்படிங்கிறத பகவான் தான் வேணும் அப்படிங்கிறதா இல்லையா? பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கக்கூடியவனா. ஆனா அந்த பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கக்கூடியது எப்போ பார்க்கறான் அப்படின்னு சொன்னா பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே, ஒரு ஜென்மம் ரெண்டு ஜென்மம் இல்லை, பல ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் சர்வத்திலையும் பகவான் தான் இருக்கான்ங்கிற அந்த ஞானம் அவனுக்கு அனுபவமா வந்துடுறது. அது வரைக்கும் பேச்சா இருக்கும். ஆனா எல்லாத்திலையும் பகவான் தான் இருக்கான்ங்கிற அந்த அறிவு இல்லை, ஞானம் அனுபவத்துக்கு வரது தான் ரொம்ப துர்லபம்ங்கிறார். மகாத்மா சுதுர்லபா. அப்படி பார்க்கக்கூடியவனும் துர்லபன்னு சொன்னார். எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார், பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே பகவான் அப்படிங்கிறத அந்த திருஷ்டி எப்படி ஆனந்தமா இருக்கும் பாருங்க. எதுலையாவது ஒரு குத்தமோ குறையோ கண்டுபிடிக்க தோணுமா? இது நொத்தையா இருக்கு, இது சொத்தையா இருக்குன்னு சொல்லுவோமா? வாஸ்தவத்துல வெளியில எத்தனை நாளைக்கு குறைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோமோ அது எல்லாமே வெளியில உள்ள குறைகள் கிடையாது, நம்மளுடைய குறைகள் தான் வெளியில தெரிகிறது. தூரக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து தெரியல அப்படின்னா அந்த வஸ்துவனுடைய குறவு இல்லை, அது என்னுடைய கண்ணுடைய குறவு. தூர எட்டக்கு இருக்கு, அந்த வஸ்து கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, அது தெரிய மாட்டேங்கிறதுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம். ஆனா வாஸ்தவத்துல கண்ணுதான் அந்த அளவுக்கு பாக்குறதுக்குள்ள சக்தி கண்ணுக்கு இல்லை. அப்ப குறைய நம்மள்கிட்ட வச்சுட்டு வஸ்து மேல பழிய போடுறோம். அது மாதிரி சர்வத்திலையும் பகவானை பாக்குறதுன்னா அப்ப என்னன்னா திருஷ்டி பூர்ணமாயிடுத்துன்னு அர்த்தம். திருஷ்டி பூர்ணமாகறத, ஹிருதயம் அனுபவம் உள்ள அனுபவம் பூர்ணமா இருக்கிறத சர்வத்திலையும் பகவானை பாக்குறான். அது வரைக்கும் எல்லாத்திலையும் குறைய பாக்குறான். குறைய பார்க்கிறவன் அந்த சுத்திலும் உள்ள வஸ்துக்கள் மேல எந்த விதமான குறையும் இல்லை. அவன் நிறைய ஆகலை, அவ்வளவுதான். அந்த பூர்ணத்துவம் உள்ள வந்துருத்து. ஆனா எங்கும் ஈஸ்வரனை பார்க்க முடியும். ஆனா அந்த பூர்ணத்துவம் உள்ள வரணுமே, எங்கும் ஈஸ்வரனை பார்க்கணுமே, எல்லா இடத்துலயும் பகவானையே தெரியணுமே அப்படிங்கிறது பகவான் சொன்னான். இப்படி எல்லா இடத்துலயும் பகவானை பார்க்கிறவன் வாசுதேவ சர்வமிதி மகாத்மா சுதுர்லபா, அவன் துர்லபன் சொல்றார் பகவான். ஆனா வாஸ்தவத்துல என்னன்னா அந்த ஆசை வர்றதே ரொம்ப துர்லபம், அந்த முமுட்சுத்துவம் வர்றதே ரொம்ப துர்லபம். எல்லா இடத்துலயும் பகவான் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த
அந்த அந்த பார்வை பார்க்கணும் இல்லையா, அந்த பார்க்கணுங்கிற ஆசை வரணும் இல்லையா, அது ரொம்ப துர்லபம். எல்லாத்தையும் விட நான் பேரின்பத்தை அனுபவிக்கணுமே அப்படிங்கிற அந்த ஆசை உள்ள வரது ரொம்ப துர்லபம். அது அப்படி வந்துடும். வந்துருமா? ஒரு க்ஷணம் வேணுமான இப்படி கேட்கறத பிரயோஜனம் கேட்கிற சமயத்துல ஆஹா எனக்கு பேரின்பம் அனுபவிக்கணும்னு தோணுறதே அப்படிங்கிற எண்ணம் வரலாம். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாடு திருப்பியும் கொட்டக்காக்குத்தானே போறது. மாடு திருப்பி மாட்டு கொட்டலுக்கு தானே போறது. அப்புறம் திருப்பி அதே குத்தம் பரிபவம் பழிகள் எல்லாம் ஆயிடுறது. அதனால அந்த எண்ணம் வரத்துக்கு ஒரு குரு வேண்டி இருக்கு. இதுக்கு ஆசைப்பட சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குரு வேண்டி இருக்கு. பேசிக்கலி ஆசை எப்படி படணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கே ஒரு குரு வேண்டி இருக்கு. ஏன்னா ஆசைப்படுறதுக்கு சுவாபாவிகம்தான், ஆசைப்படுவோம், எல்லா வஸ்துவிலையும் ஆசைப்படுவோம். அப்படி இருந்தாலும் எதுல ஆசைப்படணும்னு சொல்லி தரத்துக்கு ஒரு குரு வேணும் இல்லையா. இதுக்கு முதல்ல எடுத்துக்காட்டு வேதமே. பகவான் கிட்ட வரம் கேட்கறதுக்கு வேதம் சொல்லி தந்தது. பகவான் கிட்ட அல்ப சொற்பையான வரத்தை கேட்டுடாதே, எல்லாம் முக்திக்காக கேளு, முக்திக்காக கேளு, முக்திக்காக கேளு. நீ வாழறதுக்குன்னு ஏதாவது வரத்தை கேட்டுடாதே. உலகியல் வாழ்க்கையில வாழறதுக்குங்கிற வரம் கேட்டா அது தாத்காலிகமானது, ரொம்ப நஸ்வரமானது, டெம்பரரியானது, போயே போயிடும். அதனால என்ன கேட்கறது எல்லாம் முக்திக்காக கேளு அப்படின்னு ருத்ரம் சமகம் பாகம் அதுல பாக்குறத கல்லு கேட்கும், மண்ணை கேட்கறது எல்லாம் வெளிப்படையே இருக்கு. அஸ்மாச்சமே, மிருத்திகாச்சமே, கிரியச்சமே, பர்வதாச்சமே, சிகதாச்சமே. சிகதம் அஸ்மம்னா கல்லு, மிருத்திகானா மண்ணு, கிரியா பர்வதாகனா மலை. இதெல்லாம் கேட்கறதே தான். எல்லாம் கேட்டுவிட்டு கடைசியில கொண்டு வச்சது யஜ்ஞேன கல்பந்தாம். எல்லாம் எதுக்காக கேட்கணும்னா யாகத்துக்காக கேளு, யஜ்ஞத்துக்காக கேளு. இந்த இடத்துல யஜ்ஞம்ங்கிறது இந்த நெய்ய கோரி விடக்கூடிய யஜ்ஞம் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட அகங்காரமாக கூடிய அஜானத்தை, அந்த ஆஜ்யத்தை ஞானாக்னியில விட்டு தகிப்பிக்கிற அந்த அந்த ஞான யஜ்ஞத்துக்காக கேளு அப்படின்னு கடைசியில கொண்டு முடிக்கிறது. அப்போ என்ன இருந்தாலுமே அது ஞானத்துக்காக, அது ஞானத்துக்காக, அது ஈஸ்வரன் அடையறதுக்காக. அந்த இன்னொன்னு அப்புறம் அந்த யஜ்ஞம், அந்த ஞானத்திலேயே அவன் ஸ்டக் ஆயிடப்படாது இல்லையா, ஸ்டக் ஆயிடப்படாது இல்லையா, அந்த ஞானத்துக்குள்ளேயே ஸ்டக் ஆகி அதே அவனுக்கு ஒரு தடையாயிடப்படாது இல்லையா. அதனாலே அந்த யஜ்ஞத்தை யஜ்ஞம் பண்ணிடுவோம். பாருங்க, கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா தான் இருக்குது. அதாவது ஞானத்துக்குள்ள அவன் பட்டுடப்படாது. ஞானம்ங்கிறதும் ஒரு தடையாயிடப்படாது அவனுக்கு. ஏன்னா அந்த அக்ஷர ஞானங்கள் தடையாயிடப்படாது இல்லையா. அதுக்காக அந்த யஜ்ஞத்தையும் அந்த ஞானத்தையும் யாகம் பண்ணி விட்டுடுவோம்னு அர்த்தம். தியாகம் பண்ணிடுவோம்னு அர்த்தம். யாகம் பண்றதுன்னா தியாகம் பண்றதுன்னு அர்த்தம். அதனால சொல்லுது யஜ்ஞோ யஜ்ஞேன கல்பந்தாம். யஜ்ஞத்தை யஜ்ஞத்துக்காக தியாகம் பண்ணிடுவோம். பகவானை அடையிறது வரைக்கும் தான் ஞானமோ அஜ்ஞானமோங்கிற பிரிவெல்லாம் இருக்கவே வழிய. பகவானை அடைஞ்சு ஆயிடுத்தோன்னு உண்டானா ஞானமும் அஜ்ஞானம்ங்கிறத பிரிவு இருக்காது. ஞானத்துக்கும் அஜ்ஞானத்துக்கும் மேல போயிடுவோம். ஏன்னா எங்க ஞானம் இருக்கோ அங்க அஜ்ஞானம் உண்டு. இது பெரிய ஒரு சிக்கல். ஏன்னா இது ரொம்ப காடமா, அதாவது ரொம்ப உட்கார்ந்து உன்னிப்பா உட்கார்ந்து புரிஞ்சுண்டாத்தான் இது கொஞ்சம் மண்டையில ஒர்க்காக ஆரம்பிக்கும். நான் இப்ப சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட், எங்க ஞானம் இருக்கோ அங்க அஜ்ஞானம் இருக்கு அப்படி சொன்னா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. அக்செப்ட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. பாருங்க, எங்க ஞானம் இருக்கோ அங்க அஜ்ஞானம் இருக்குங்கிறத பகவத் விஷயத்திலேயே ஈஸ்வர விஷயத்திலேயே இவ்வளவு ஞானமாக எடுத்துட்டோமானா ஒரு உபனிஷத் வாக்கியம் ஆரம்பிக்கிறது, ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். இங்க பூரா பகவான் தான் வியாபிச்சிருக்கான் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. அந்த அந்த திருஷ்டி வந்துடுத்து வச்சுங்கோ. இவன் அந்த திருஷ்டியை வந்துடுத்து வச்சுங்கோ. அந்த திருஷ்டியை வந்துடுத்துவானா எல்லா இடத்துலயும் ஈஸ்வரனை தெரியறது, எல்லா இடத்துலயும் ஈஸ்வரனை தெரியறத இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுட்டு இருந்த உலகம் தெரியல இல்லையா. அதாவது இப்படித்தானே சொல்றது, ஈஸ்வரனை பார்த்தா உலகம் தெரியாது, உலகத்தை பார்த்தா ஈஸ்வரனை தெரியாது.
கல்லென்றால் கல்லு, ஈசன் என்றால் ஈசன் அப்படின்னு சொல்றாள் தமிழ்ல. கல்லா பார்த்தோம்னா ஈஸ்வரனை தெரிய மாட்டேங்கிறது, ஈஸ்வரனை கல்லையே ஈஸ்வரனா பார்த்தோம்னா கல்லு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்போ அந்த கல்லின் மேல ஒரு அஜ்ஞானம் ஒட்டின்னு இருக்கே. கல்லு தெரியலை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? கல்லுக்கு மேல ஒரு அஜ்ஞானம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். கல்லு என்ன ஈஸ்வரனா பாக்குறோம், கல்ல ஈஸ்வரனா பாக்குறோம் அப்படிங்கறத கல்லு கல்லா தெரியலை அப்படின்னா தெரியலைன்னு அஜ்ஞானம் தானே. அப்போ எங்க ஞானம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அஜ்ஞானம்ங்கிறது இம்ப்ளைடாவே இருந்துட்டே இருக்கு. அப்போ சொல்றது என்னன்னா, அந்த ஞானத்துக்கும் அஜ்ஞானத்துக்கும் மேல தாண்டி போயிடணும்னு சொல்றது. கல்லும் இல்லை அங்க ஈஸ்வரன் கல்லு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேற்றுமை இல்லாம கல்லாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் ஈஸ்வரனையே பார்க்கணும், இல்லைன்னா தன்னையே பார்க்கணும். இதுக்குதான் ஞானத்துக்கு அஜ்ஞானத்துக்கு மேல போறதுங்கிறது. இந்த ஸ்திதியை வரத்துக்கு அயோத்தியா ஜனங்கள் ஆசைப்படுறா. தசரத மகாராஜா அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு ஆசை கொடுக்குறார். இதுதான் அந்த ராமாயணத்துடைய கனெக்ஷன் தான் நான் சொல்லிட்டு, ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாம சொல்லிட்டு அதோட சம்பந்தத்தோட சொல்றேன். ஏன்னா தசரத மகாராஜா இவ்வளவு நாளைக்கு ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவ்வளவு நாளைக்கு தசரத மகாராஜா ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு அப்படியே ராமன் கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். ராஜ்யபாரம் நான் மண்ணலை ராமா. அந்த பூர்ண ஞானத்துல அந்த கர்ம யோகம்ங்கிறது என்னமா இருக்கும்னா, இதுவே ஒரு விதமான சந்நியாசம். என்னன்னா, நான் எதுவும் பண்ணலை, நீதான் எல்லாம் பண்ணறாய் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சர்வத்தை ஒப்படைச்சு பகவான வச்சு பண்ண வைக்கிறது. நான் போக்தாவோ நான் கர்த்தாவோ இல்லை ராமா, நீதான் கர்த்தா நீதான் போக்தா, அதனால நீயே பண்ணிட்டு இருக்க, நீயே அதனுடைய பலனாகவும் இருக்கான்னு அந்த கர்ம யோகத்தை, ஒரு விதமான கர்ம பல தியாகத்தை இல்லை சந்நியாசத்தை தசரத மகாராஜா மேற்கொள்ளார். அயோத்தியா காண்ட ஆரம்பத்துல ராமனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஜனங்கள் கிட்ட சொல்லி அப்படி சொல்றத ராமன் எதிரம் மே ரூபார்த்தம் மயா சாது சுமந்திரிதம் பவதோ மேனுமன்யந்தாம் கதம் வா கரவாண்யகம் யத்யப்யேஷா மம பிரீதிஹி ஹிதமன்யத் விசிந்த்யதாம் அன்யா மத்யஸ்த சிந்தாம் தோ விமர்தாப்யாதிகோதயா. ஜனங்கள் கிட்ட வைக்கிறார். பாருங்கோ, கதையா பாருங்கோ. அந்த காலத்துல டெமோக்ரஸி எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத பாருங்க. நம்ம இப்பதான் டெமோக்ரஸின்னா என்ன, மக்கள் அரசியல் இல்லையா, மக்கள் அரசியல், மக்கள் ஆட்சி. எப்படி இருக்கு பாருங்க. ராஜா தானே, தசரதன் தானே, பரம்பரை ஆட்சி பண்ணலாம் தானே, ராமனுக்கு அதிகாரம் இருக்குதானே. இத்தனை நாளைக்கும் அந்த பரம்பரையை பார்த்துட்டு வரத்த மனுவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கே தானே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. இப்போ இவ்வளவு ராஜாக்களும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கா, வெவ்வேறு ஊர் ராஜாக்கள் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கா. அதே மாதிரி அயோத்தியா ஜனங்கள் பூரா, ஜனபதங்கள் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் பூரா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கா. தசரத மகாராஜா ஒரு கேள்வியை வாழ்கிட்ட கேட்கிறார், ராமனை நான் யுவராஜா ஆக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன், நீங்க எல்லாருமா யோசனை பண்ணி என்ன அபிப்பிராயம் என்கிறத என்கிட்ட சொல்லுங்க கேட்கிறாரு. உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னங்கிறத கேளுங்க, சொல்லுங்க. இதுதான் வாஸ்தவத்துல இப்ப ஏற்பட்ட இப்ப டெமோக்ரஸிலேயே மக்கள் ஆட்சியைத்தான் கொண்டு வரா. ஐ மீன் பரம்பரை ஆட்சியைத்தான் கொண்டு வரா. மக்கள் ஆட்சியிலேயே பரம்பரை ஆட்சியை கொண்டு வரான்னு இருக்கிறத பரம்பரை ஆட்சியில மக்கள் ஆட்சியை கொண்டு வரார் தசரத மகாராஜா. இது ராமாயணம். நீங்க ராமாயணம் எடுத்துட்டே இருந்தா அங்க யோகம் இருக்கும், வேதாந்தம் இருக்கும், ஜியாகிரபி இருக்கும், ஹிஸ்டரி இருக்கும், பொலிட்டிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. எப்படி அரசியல் பண்ணணுங்கிறது வாஸ்தவத்துல சொல்ல போனா அந்த கட்சி சர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அயோத்தியா காண்டத்துல 100வது சர்க்கத்துக்கு கட்சி சர்க்கம் அப்படின்னு பேரு. நம்ம இப்ப 2 வந்திருக்கோம். 100வது சர்க்கம் கட்சி சர்க்கம். அதுல ராமர் பரதன் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அந்த கேள்விப்படி நடந்துட்டா உத்தமமான ஒரு பரணாதிகாரி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்க முடியும். சோ இங்க ஜனநாயகத்தை கொண்டு வரார் தசரதர். இப்படி இருக்கு ஜனநாயகம். என்னன்னா நீங்க எல்லாரும் யோசிங்கோ, அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன இந்த அபிப்பிராயத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன தோணுறதோ அதை என்கிட்ட சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி, இது புருவந்தம் உதிதாக பிரத்யனந்தன் நிருபம்
விருஷ்டிவந்தம் மகாமேகம் நர்த்தந்த இவ வருகினஹா. இப்படி சொல்லி முடிச்சாலும் இல்லையோ, தசரத மகாராஜா ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, அந்த ஜனங்களுக்கு உண்டான சந்தோஷத்தை என்னன்னு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாம வால்மீகி பகவான் சொல்றார், மேகம் கூட்டி முட்டினா எப்படி அந்த இடி சப்தம் இருக்கு இல்லையா, மழைக்கு முன்னாடி அந்த பயங்கரமான ஒரு இடி சப்தம் இருக்கே, அது மாதிரி இருந்துதான் அவளுடைய ஆஹ்லாதத்தை அவ பிரகடிப்பிக்கிறதுல. காலை போட்டு அடிக்கிறாளாம், கையை போட்டு அடிக்கிறாளாம், ஏந்திருந்து சாடுறாளாம், துள்ளறாளாம், குதிக்கிறாளாம், டப்பு டப்புன்னு உட்காடுறாளாம், ஏந்திருக்கிறாளாம். அவளுக்கு இந்த இருக்கின்ற ஆனந்தத்தை எப்படி பிரகடனம் பண்ணணும், எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு அவளுக்கு தெரியாமக்கி ஆஹா ராமனா ராமனா ராம ராமா ராமா முடிச்சு கொடுத்து அவளுடைய அந்த ஆனந்தத்தை காட்டுறதுக்கு வால்மீகி சொல்றான், நர்தந்த இவ மகாமேகம் விருஷ்டிமந்தம் மகாமேகம் நர்தந்தயு பர்கிணா. மேகத்தை பார்த்த உடனே ஒரு மயிலானது எப்படி ஆடுமோ அது மாதிரி ஆடுறாளாம். நீருண்ட மேகத்தை பார்த்த உடனே மயிலானது ஆட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு என்ன அவர் ராவண ராஜா வாக்கல்லே. இந்த இடத்துல இதுதான் உதாரணம் சொல்ல முடியும். எப்படி சொல்ற பாருங்கோ, மேகத்தை பார்த்த உடனேயே மயில் தோகை விரிச்சு ஆடும் இல்லையோ, அது மாதிரி இவ ஆடிட்டாங்கிறார். அதாவது மழை பெய்யலை, மழை பெய்யும் எவ்வளவு எண்ணத்திலேயே ஆடிட்டா. அதே மாதிரி ராமன ராஜா ஆக்கல்லை ஆக்குவார்ங்கிறத சொன்ன உடனே ஆட ஆரம்பிச்சுட்டா. இதுதான் ராமன் பிரிஞ்சு போனதுக்கு காரணமும் வச்சு. ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட் பண்ணப்படாது. பகவத் விஷயத்துல கூட ஓவரா எக்ஸைட் ஆயிடக்கூடாது, பக்தி பரவசம் ஆயிடக்கூடாது. தபோன பிரிவா சொல்ல இல்லையா, பக்தி பரவசமாக வேண்டாம், பக்தி நம்பசம் இருக்கட்டும். திடீர்னு வந்து அப்படின்னு நல்லா அழ ஆரம்பிப்பா. நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். திடீர்னு அழறது துள்ளறது. இந்த பக்தியை பரவசமாக்காம பக்தியை நம்பசம் வச்சுக்க வேணும். அயோத்தியா ஜனங்கள் அந்த ஓவர் எக்ஸைட்டட் ஆயிட்டா. எப்பவுமே அது பகவத் விஷயத்துல கூட அந்த ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட் படாது, லோக விஷயத்துல இருக்கவே கூடாது. வரப்போறது லாட்ரி ரிசல்ட் 4 நாள் கழிச்சுதான் வரப்போறது. லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கின அன்னைக்கே கோடீஸ்வரன் ஆயாச்சுன்னா. அதே மாதிரி ஜனங்கள் ராமன ராஜாவாக்கலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு தசரதர் சொன்ன அபிப்பிராயத்துக்கு இப்பவே மழை மேகத்தை பார்த்த உடனே, மழை பெய்யலை, மேகத்தை பார்த்த உடனே மயில் ஆடினா மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கிறார். மழை மேபி அந்த மேகத்தை காத்து கொண்டு போயிடலாம் இல்லையா, அப்ப அது ஆடினது வேஸ்ட் ஆயிடும் இல்லையா. அதே மாதிரி ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கலை அப்படின்னா, இல்லை பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதோ இங்க ராமன் ராஜாவாக வருதுங்கிறதோ வெளிப்படையா பார்த்தா, கதையா பார்த்தா ஒரு ராஜா பட்டாபிஷேகத்துக்கு வரான், அதுவும் ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு ஜனங்களுக்கு வரான்றது இருக்கு. நான் வாஸ்தவம் சொல்றதுக்கு இல்லை, ஆந்தரிகமா பார்த்தோம்னா, ஆத்தியாத்மிகமா பார்த்தோம்னா பகவத் சாட்சா்காரம் இல்லைன்னா பகவான அடையிறதுங்கிறது இட் இஸ் ரெடி டு ரைப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதியில் இருக்கு. பழுத்து இருக்கு ஆனா உதிரில்லைங்கிற மாதிரி இருக்கு. பழுத்து உதிர்ந்து விழுந்து கையில கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ருசிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆஹ்லாதத்தை பிரகடனம் பண்ணமே ஒழிய, இல்லையா, எங்கேயோ ஆகாசத்துல மேகம் வந்துடுத்து அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க உழவறதுக்கு ஆரம்பிக்கப்படாது. அது சில விஷயத்துல எஸ்பெஷலி ரொம்ப 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 ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். விஸ்வாமித்திரருடைய சரித்திரம் நம்ம பார்த்தோம். விஸ்வாமித்திரருடைய சரித்திரத்துல எல்லாம் ஆச்சு, கடைசியில அந்த மாயை கொண்டு வச்சா. இவர் மாயைக்கு விழுந்துடுவாரா அப்படின்னு கொண்டு வைக்கிறா. கடைசியில அந்த கோபத்துக்கு வசமாகாம இருக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வருஷங்களா, ஆயிரக்கணக்கா வருஷங்களா தபஸ் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கார்.
தபஸ் ஆகாரம் சாப்பிடாமைக்கு அந்த நிஷ்டை களைஞ்சது. நிஷ்டை களைஞ்ச வேளைக்குல பக்கத்துல பார்த்தா ஒரு சூர்ணமயமான பாத்திரத்துல ஒரு பால் பாயசம் வச்சிருக்கான். அந்த சமயத்துல பால் பாயசமே வேண்டாம், தண்ணி மாத்திரமே இருக்கப்பட்ட தண்ணியில பால் விட்ட கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் பால் வச்சு கொண்டு வச்சா கூட, பால்ல தண்ணி விட்டது இல்லை, தண்ணியில பாலை விட்ட ஒரு கிளாஸ் பால் வச்சு கொண்டு வச்சா கூட மணக்கு மணக்குன்னு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு தான் பார்ப்பேன். அந்த சமயம் ஒருத்தர் இந்திரனே கையில பிக்ஷையை கேட்கிறார். பிக்ஷையா கேட்கறத விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்டு சாப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொல்றார். கோபத்தை ஜெயிச்சுட்டார் என்கிறது தெரிய வருது. அந்த கடைசி நிமிஷத்துல கூட மாயை விளையாடுறது. அதாவது நான் என்ன சொன்னேன்னா, விஸ்வாமித்திர சரித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரொரு அவருடைய தபஸ்காலத்திலையும் இந்திரன் விளையாடுறார். ஓரொரு தபஸ்காலத்துல திருசங்கு விஷயத்துல இந்திர சம்பந்தம் இருக்கு. அவர்கிட்ட மேனகா அனுப்பினது இந்திரன் தான். அதே மாதிரி அந்த சுனச்சேபனுடைய சரித்திரத்துல இந்திரன் தான் அங்க குதிரை யாகம் பண்றதுக்குன்னு வச்சுக்கிறது. அந்த குதிரை இந்திரன் தான் எடுத்துட்டு போறான். அப்புறம் நேரம் அந்த பால் கம்மிங் டு விஸ்வாமித்ராஸ் கோர்ட் ஒன்லி. அப்படி இந்திர சம்பந்தம் அங்க இருக்கு. கடைசியில் அவர் தபஸ் பண்ணி பூர்த்தி பண்றதே இந்திரனே கை நீட்டி வாங்குறாங்கிறத ஒவ்வொரு இடத்துல இந்திர சம்பந்தம் இருக்கிறத இந்திரனோ சந்திரனோ எல்லாம் நம்ம சாதாரணமா தேவதைகள் இவாள்லாம் இப்படி தபச கெடுப்பா அப்படிதெல்லாம் நம்ம சொல்லப்படாது. அதுவும் வியாசபீடத்துல உட்கார்ந்து தேவதைகளை பத்தி குத்தம் சொல்லப்படாது. தேவாலெல்லாம் இப்படித்தான் தபசு கெடுப்பா. அது இந்திரனுக்கு ஆகவே ஆகாது நம்ம தபஸ் பண்றது. அவனுக்கு யாராவது அஸ்வமேதம் 100 அஸ்வமேதம் பண்ணா அவனுடைய பாதி ஆசனத்தை கொடுத்துருக்கான். அந்த பாதி ஆசனத்தை கொடுக்கறதுக்கு இந்திரனுக்கு என்னது பொறாமை, இப்படி குறை சொல்லப்படாது. அதுவும் யாரையுமே குறை சொல்லப்படாதுங்கிறத தேவால போய் குறை சொல்லலாமா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்முடைய கையாகவும் நம்முடைய வாக்கில் இருக்கக்கூடிய அக்னி சுரூபமாகவும் எல்லாம் இருக்கப்பட்ட அந்த தேவால போய் எப்படி குறை சொல்லலாம்? அப்ப இங்க வாஸ்தவமா அப்ப இங்க என்ன நடக்கிறது? குறையில்லை. இந்திரன் அவரை பக்குவப்படுத்துறார். அந்த பக்குவப்படுத்துறது தான் இங்க நடக்கிறது. பரோட்சமா அனுகிரகம் பண்ணுவா தேவதைகள் அப்படின்னு வேதமே சொல்றது. பரோட்ச பிரியாவை தேவாக. இங்க தேவதைகள் பரோட்ச பிரியாளாத்தான் இருக்காங்கிறது. அவ நமக்கு கெடுதலை பண்ற மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணுவாளாம். அப்போ தேவதைகள் கெடுதலை பண்ற மாதிரி அனுகிரகம் தான் பண்றா அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு சின்ன மண் துகள் காத்துல பறந்து கண்ணுக்குள்ள விழறது உள்பட ஒரு தேவதையினுடைய செயல்தான். பிரபஞ்சத்துல ஒரு சின்ன ஏதோ என்ன விஷயம் என்ன எடுத்தோம், என்ன நீங்க சில வாழ்க்கை இடி என்ன மின்னல் விழறது, என்னென்ன விஷயங்கள் பிரகிருதியில நான் ஒரு நாள் சொன்னா நமக்கு மாளாது. என்னென்ன விஷயங்கள் பிரகிருதியில நடந்துட்டு இருக்கோ, ஓடுறத விழறதோ, காலுக்கு முடியறதோ, இப்ப சொன்னேன் இந்த மண்ணு கண்ணுல விழுறதோ, எல்லாமே ஒரு தேவதையினுடைய செயல் தான். ஏதாவது ஒரு தேவதையினுடைய செயலைத்தான் இருக்கு. வாயு பகவான பார்க்கணுமே அப்படின்னு கேட்கணும்னா, வாயு பிரத்யட்சமா சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கப்பட்ட வாயு தான் வாயு பகவான். இந்த அடிக்கப்பட்ட வீசப்பட்ட இந்த காத்து தான் வாயு பகவான். வீசுறதே இந்த காத்துக்கு தான் வாயு பகவான். அப்ப அந்த காத்து வாயு பகவான் இருக்கப்பட்ட அந்த காத்து ஒரு மண் துகள் எடுத்து நம்மளுடைய கண்ணில் போடுறது அப்படின்னா அது துரோகம் பண்றது இல்லை. அது உள்பட ஒரு தேவதையினுடைய செயல் தான்ங்கிறத அங்க இன்னும் ஒரு நல்லதுக்காகத்தான் அப்படி பண்ணிருக்கு. அதனாலதான் சொல்றது என்ன நடந்தாலும் நல்லதுக்கே, என்ன நடந்தாலும் நல்லதுக்கே, என்ன நடந்தாலும் நல்லதுக்கேன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்னோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. சில இடத்துல ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்படுவோம், சில இடத்துல வெக்கப்படுவோம், சில ஒரே இடத்துல இருப்போம். இப்ப இங்கே இருக்கிறத ஒரு ஆள் வருவா, ஓ உங்களை மாதிரி இருக்காளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவா. இன்னொருத்தா வருவா, ஆமா இவனை கொண்டு ஒதுக்க ஆகாது எப்படின்னு சொல்லிட்டு போவா. இது ரெண்டுமே நமக்கு ஒரே இடத்துல இருந்தே கேட்கக்கூடும். பல சமயங்கள்ல ஒரே व्यक्ति கிட்ட இருந்தே இது கேட்கக்கூடும், கேட்க வேண்டி வரும். அது அப்ப என்னத்துக்கு? அதுவும் நல்லதுக்கே, அதுவும் நல்லதுக்கே.
பக்குவப்படுத்தணும். மான அவமானம் எனக்கு ஏதோ, மான அவமானம் எனக்கு ஏது என்கிற அந்த பக்குவதை, அதுக்காகத்தான் அந்த பக்குவப்படுத்துறதுக்குத்தான் ரெண்டையும் பகவான் கொடுத்துட்டே இருப்பார். தேவதைகள்லாம் தனதுன்னா சந்தோஷப்படணும். அப்படி ஜனங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்றா, அநேக வருஷ சாகஸ்ரோ விருத்தஸ்துவமசி பார்த்திவா சராமம் யுவராஜானம் அபிஷிஞ்சஸ்வ பார்த்திவம். தசரதனை பார்த்து சொல்றா, ஏ கிழவரேன்னு கூப்பிட்டா. ரொம்ப வருஷமா ஏ கிழவரே, நீங்களே தான் ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு, எங்களுக்கு ராமனை கொடுத்துருங்கோ அப்படிங்கிறான். வருங்கோ. அது வரைக்கும் அவள் தசரதனையே ஸ்தோத்திரம் பண்ண அதே ராஜாக்கள் இப்போ தசரதா நீ கிளம்பு, எங்களுக்கு ராமனை கொடு, நீ வயசாயிடுச்சு, கிளம்பு கிளம்பு அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா தசரதன் இந்த சமயத்துல அது சமபாவனே இருக்காது. உடனே அவ நிறுத்தில்லை, இன்னும் மேலும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. இச்சா மோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபுஜம், இச்சா மோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவிருதானனம் இச்சாமஹா. நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். ஒருத்தன் ஆசைப்படுறதே, 2 பேர் ஆசைப்படுறதுல, நாங்க எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம்னு ஒரே சுரத்துல சொல்றோம். என்றுதான் நான் ஆரம்பத்துல சொல்லி தொடங்கினேன். எல்லாருக்குமே சிற்றின்பம் வேணுமா, பேரின்பம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா, ஒவ்வொரு தாளுக்கும் அவளுக்கு லௌகிக்கமா சாய்ஸஸ் இருக்கலாம். ஆனா அலௌகிக்கமா பகவத் விஷயத்துல, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில சாய்ஸுங்கிறதே கிடையாது. ஒரே ஒரு நீடு தான், அந்த நீடுக்கு தான் பகவான் அப்படின்னு பேர். அதுக்குதான் பேரின்பம்னு பேரு. அந்த பேரின்பம் அப்படின்னு வரத்த எல்லாரும் ஒருமுகப்பட்டுடுவா. உலகம்னு வரத்தான் பல பல ஒப்பீனியன்ஸ், பல பல டேஸ்ட் இருக்கும். உலக விஷயத்துலதான் பல பல டேஸ்ட் இருக்கும். லௌகிகத்துல டிஃபரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும். ஆத்திலேயே சமையல் பண்ணி சாப்பிடறதுல கூட எனக்கு காரம் வேணும், உனக்கு உப்பு, எனக்கு காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், சிலவளுக்கு உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கணும், சிலவளுக்கு புளிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உலக விஷயத்துலதான், சிற்றின்பத்துலதான். பேரின்பம் வரத்து அங்க ஆப்ஷனுக்கே இடம் இல்லை, ஆப்ஷனுக்கே இடம் இல்லை. அப்படி ஈஸ்வரன் தான் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த டிட்டர்மினேஷன் அங்க இருக்கும். அதனால எல்லாருக்குமே, நாங்கள் எல்லாருமே ராமனைத்தான் ஆசைப்படுறோம். இங்க சாமான்யமா ஒரு ராஜாவை செலக்ட் பண்ற மாதிரி உண்டான ஒரு கர்மமா தெரியல. மேபி இருக்கலாம். ஆனா இங்க வந்து பகவான் வேணும், பகவான் வேணும், பகவான் வேணும்ங்கிற அந்த எண்ணத்துல சொல்றா. இச்சா மோகி மகாபாகம் இச்சாமகா பயம் சர்வே இச்சாமகா. நாங்கள் எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம். எதுனா ராமம் மகாபலம், ராமன் ஆசைப்படுறோம். அது எப்படி வரணும் தெரியுமா? பட்டாபிஷேகத்துக்கு ராமன் வரத்த கஜேன மகதாயாந்தம், ஒரு பெரிய யானை, அந்த பெரிய யானைக்கு மேல ராமன் ஜம்முன உட்கார்ந்து இருக்கணும். பெரிய யானைக்கு மேல ராமன் ஜம்முன உட்கார்ந்து கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் வரணும். யாரு வரணும்? அந்த அழகன் வரணும், அந்த ராமன் வரணும். எப்படி வரணும்? சத்ரானுதாரணம், குடையால முகத்தை மறைக்கப்பட்டு வரணுங்கிறான். குடையால முகத்தை மறைக்கப்பட்டு. இப்ப ராமன் வேணும்னு கேட்கறா இல்லையா? இங்க ஏன் மறைய போடணும்னு ஆசைப்படுறா? ராமன் வேணும்னு கேட்கறா, அப்புறம் ஏன் மறை வேணும்னு ஆசைப்படுறா? மறைக்கின்ற வேண்டாமே அப்படின்னா, மறை இல்லாமக்கி பட்ட அந்த ராமன் நன்னா அப்படியே எல்லாருக்கும் தெரியும்படியா வந்துடலாமே எப்படின்னு சொல்றத சாதாரணமா பௌராணிகால் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ராமனுக்கு திருஷ்டி பட்டுடும் அப்படின்பா. அதே அது இருக்கலாம். ஆனா ராமனுக்கு திருஷ்டி பட்டுடும் சொல்றது, அந்த ராமனுடைய திருஷ்டி நம்ம மேல பட வேண்டாமா? ராமனுக்கு திருஷ்டி பட்டுடும்னா சரி, ஒரு அப்ப ராமனை பார்க்கவே வேண்டாமா? திருஷ்டி பட்டுடும் சொல்றோமே, கொடையால மறைக்கிறது எதுக்கு? அப்போ இந்த மறைதான் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 டைம்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன். பூர்ண ஞானம்,
இந்த பூர்ண ஞானத்துக்கு மேல ஒரு மறை போடணும், அதுக்கு மேல பாவம் அப்படிங்கிறது. இந்த மறைங்கிறது ஞானத்துக்கு அப்புறம் போடப்பட்ட, ஞானத்துக்கு அப்புறம் ஞானத்தாலே போடப்பட்ட ஒரு பாவ மறை. நல்ல தெளிஞ்ச ஜலம், அந்த தெளிஞ்ச ஜலத்திலிருந்து கிளம்பி வரப்பட்ட ஒரு ஃபவுண்டன் போல உள்ளுக்குள்ள பூர்ண ஞான ஸ்திதி நன்னா இருக்கு. பகவான் வேற, நான் வேற, பகவான் வேற, நான் வேற, பகவான் வேற, நான் வேற இல்லை என்கிற அந்த பூர்ண அனுபவம், பூர்ண ஞானம் நன்னா இருந்தும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆகட்டும், பக்தாள் எல்லாமே என்ன பண்றா, அந்த பகவானுக்காக ஏங்கி 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 அழறா. மகாபிரபுவை சொல்றதே மகாபிரபு உட்கார்ந்து ஏங்கி ஏங்கி அழறார். அவர் மாதிரி ஞானி கிடையாது, மகாபிரபுட்ட ஞானி கிடையாது. அப்ப அந்த மகாபிரபுக்கு என்ன, அந்த ஞானம் எல்லாம் அஸ்தமனம் ஆயிடுதா அப்படின்னு சொன்னா, அவர் அந்த ஞானத்துக்கு மேல ஒரு திரைய போட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அழறார். பகவானே நீ வருவியா, நீ வருவியா, நீ வருவியான்னு பகவானே வந்துட்டார். ஒரு நாளைக்கு வந்தோடனே அவர் கேட்கிறார், என்னத்துக்கு வந்தேன்னு கேட்கிறார். எதுக்குடா வந்த இப்ப நீ அப்படின்னு கேட்கிறார். ஏன்னா உனக்காக ஏங்கிறதுக்கு தான் என்ன ஆசையா இருக்கே ஒழிய, உன்னை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கணுங்கிற ஆசையை விட உனக்காக ஏங்கணுங்கிற ஆசை ஜாஸ்தியா இருக்கு. சோ அதனால அந்த ஏக்கத்தை எனக்கு கொடுத்துரு. இப்ப நீ போற வழியிலேயே எனக்கு நீ வந்தேங்கிறத ஞாபகத்தை எடுத்துட்டு போயிடுங்கிறார். இது போல அயோத்தியா ஜனங்கள் இங்க ஏன் ராமனுக்கு திரை போட்டு அழைச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாளானா, ஒன் ஆஃப் தி ரீசன், மேபி த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரீசன் தான் எதையும் கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு விரும்பலை. இதுவும் ஒரு காரணம். எதுன்னா, ராமனை அதாவது ஆத்தியாத்மிகமா பார்த்தோம்னா அந்த பூர்ண ஞானத்தை மறைச்சுட்டு, ஞானம் இல்லாத பாவம் வந்து, ஞானம் இல்லாத பாவமோ ஞானம் இல்லாத பக்தியோ மௌட்டியம். ஞானம் இல்லாத பக்திங்கிறது மூட பக்தி. அந்த பக்தி உண்மையான ஃப்ரூட்டை கொடுக்காது. அதே மாதிரி பக்தி இல்லாத ஞானமும் உண்மையான அனுபவத்தை கொடுக்காது. இது ரெண்டும் கம்பைண்டா இருக்கணும். இவ ஞானம் இல்லாத பக்தியைத்தான் பகவான் வந்து மூணா சொன்னான், ஆர்த்தி, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்ஞாசு இப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து இது மூணுமே ஞானம் இல்லாத பக்தி, மூட பக்தி. அவனுக்கு உலகியல் விஷயத்தான் கேட்கறதுக்கு தெரியுமே ஒழிய ஈஸ்வரனை கேட்கறதுங்கிறது தெரியாது. இல்லை தான் வேற பகவான் வேற இல்லைங்கிற அந்த அறிவு இருக்காது. அதுக்கு தான் மூட பக்தின்னு பேர். அந்த மூணு பக்தனே பகவான் சுகிருத்திகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளிட்டார். கிருஷ்ணன் வந்து கீதைய சொல்றத, இவா சுகிருத்திகள் அர்ஜுனா, இவா வந்து ரொம்ப சுகிருதம் பண்ணினவாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவாளை தள்ளி வச்சுட்டு, ஆனா ஞானி து ஆத்மைவமே மதம், எனக்கு பிடிச்சது யாருதான் அந்த ஞானிதான்ப்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது நான் சொன்னதோ இல்லை, வேற யாரோ சொன்னதோ இன்னும் இல்லை. பகவான் வாச்ச, பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் எடுத்து பாருங்க, ஞான விஞ்ஞான யோகா. அதுல பகவான் வாச்ச, நான் சொல்லலை என்ன. அப்புறம் நான் சொன்னேன்னு சொன்னா அப்புறம் இந்த பக்தி சித்தாந்தி எல்லாம் அப்புறம் பக்தாள் எல்லாம் என்ன வந்து சில அடிக்க வந்துடுவா. பக்திக்கு ஒன்றும் யாருமே எதிர்ப்பு கிடையாது. ஆனா பக்திங்கிறது எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டா, பக்திங்கிறது பக்திக்காக இருக்கணும், பக்திங்கிறது பகவானுக்காக இருக்கணும். பகவானை தவிர்த்து வேற எதுக்காகவும் பக்தி பண்றது அது உங்க பக்தி தான். அது வந்து உண்மையான ஃப்ரூட்டை கொடுக்காது, பலனை கொடுக்காது. அதே மாதிரி தான் பக்தி இல்லாத ஞானமும் ஒழுங்கான அனுபவத்தை கொடுக்காது. அதுதான் பாகவதம் சொல்லிட்டு, அலம் தீர்த்தைகி அலம் மகைகி அலம் விரதைகி அலம் ஞான கதாலாபைகி பக்தி ஏகைக முக்திதா அப்படிங்கிறத, பக்தி தான் முக்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றத, பக்தி தான் முக்தி கொடுக்கும்னா எப்பேற்பட்ட பக்தி முக்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, ஞானம் வேண்டாம்னு பாகவதம் சொல்லிட்டே அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். ஞானம் வேண்டாம் அப்படின்னு பாகவதம் சொன்னது வேற ஒன்றுக்கும் இல்லை, அந்த பக்தி இல்லாத ஞானம் வேண்டாம். ஞானமே பக்தியோடு கூடினதாக இருக்கணும். அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, நல்ல தங்க புஷ்பத்துக்கு கந்தம் வந்த மாதிரி இருக்கும். ஞானத்தோட கூடின பக்தி, பக்தியோட கூடின ஞானம், இது ரெண்டும் செப்பரேட்டா இருந்தா நன்னாவே இருக்காது. இப்போ அயோத்தியா ஜனங்கள் பூர்ண ஞானம்
என்கிற ராமனை மறைச்சு அதுக்கு அந்த ராமனுக்கு ஒரு திரை போட்டு சத்திராவர்த்தாரணம் அப்படின்னு அந்த திரையை போட்டு எங்களுக்கு ராமனை அனுபவிக்கணுமே சொல்றாளேன்னா ராமனை எங்களுக்கு பரபிரம்மம் தான் அப்படிங்கிற பூர்ண ஞானம் நன்னா இருக்கு தசரதா. ஆனா அந்த பரபிரம்மம் தான்ங்கிறது அந்த அந்த எண்ணம் நன்னா இருந்தாலும் அதுக்கு மேல ஒரு திரையை போட்டு அது அந்த திரைங்கிறது ஞானத்திலேருந்து புறப்படப்பட்ட ஒரு ஞானமயமான திரை, அதுக்கு மேல ஒரு பாவம். ஏன்னா பிரம்மம் தான் பிரம்மம் தான் பிரம்மம் தான் அதை போய் பக்தி பண்றது எங்க? பிரம்மத்திட்ட பக்தி பண்றதுக்கு முடியாது. பிரம்மங்கிற ஸ்திதி வந்துருத்துன்னா அப்புறம் பக்தி பண்றதோ பக்தனோ பிரம்மமோ வேற இல்லாம எல்லாமே ஏகமா இருக்கிறது. அங்க போய் யார்கிட்ட தான் பக்தி பண்றதுக்கு? திருமூலர் கடைசியில சொன்ன மாதிரி தன்னை அர்ச்சிக்கத்தான் இருந்தானே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த தன்னையத்தான் அப்புறம் அர்ச்சனை பண்ணப்போ அதனால என்னன்னா அந்த இடத்துல எந்த பக்தாலும் சரி பக்திங்கிற அந்த சம்பிரதாயத்துல வரப்பட்ட பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த ஏற்கப்பட்ட சர்வ பக்தாலும் ஈவன் சுகபிரம்ம ரிஷி உட்பட ஈவன் சுகர் உள்பட சுகர் ஞானியாக இருந்தாலும் சுகர் எப்பேற்பட்ட பக்தனா இருக்காருன்னு பாருங்க. அதுதான் சுகரனுடைய சுவானுபாவம்ங்கிறது அங்க பக்தியை தான் சொல்றது. சுவானுபாவம் பகவதன் சொல்றத சுவானுபாவம் அகில ஸ்ருதிசாரம் ஏகம் சொல்றத அந்த இடத்துல சுகருடைய ஞானத்தை சொல்றது. கொஞ்சம் முன்னாடி வரலாம் இல்ல கேக்குமா? இந்த பக்கம் வரலாம். ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ல வர கழுத்து அப்போ அப்போ அந்த ஞானத்தோடு கூடின பக்தியோடு கூடின ஞானம் இது ரெண்டும் அயோத்தியாசரங்களுக்கு தெரியறது. கேட்கிறா ராமன் வரணும், பெரிய யானை மேல ராமன் வரணும். இந்த இடத்துல கஜம் கஜம் அப்படின்னு சொல்றதே பிரம்மஸ்வரூபத்தை சொல்றா போல இருக்கு. கஜம் கஜம்னு சொல்றது அங்க பிரம்மஸ்வரூபம். ஒரு யானை அப்படின்னா ஏதோ ரெண்டு கொம்பு ஒரு துதுக்கி எல்லாம் இருக்கப்பட்ட ஒரு வால் இருக்கப்பட்ட ஒரு யானைன்னு சொல்லாம அந்த கஜ ஆகிருதியில பெருசா இருக்கப்பட்ட கரையிலேயே உயிரினங்கள்ல பெரிய உயிரினம் எது அப்படின்னு கேட்ட யானை. அந்த யானை இங்க சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா பிருகத்வாது பிரம்மம் அப்படிங்கிற சப்தமே எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா பிருகத் அப்படிங்கிற சப்தத்திலிருந்து தான் பிரம்மங்கிற சப்தம் வந்திருக்கு. உபனிஷத் சொல்றத ஆனந்தமயமான புருஷனுக்கு கை கால் கண்ணு எல்லாம் வச்சுது. அது எங்க ஆதாரமா கொண்டிருக்கு, அது எதுங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அந்த உபனிஷத்தே சொல்றது. ஆனந்தமயமான புருஷனுக்கு தஸ்ய பிரியமே வசிரா மோதோ தட்சிண பக்ஷா பிரமோத உத்தர பக்ஷா ஆனந்த ஆத்மா பிரம்ம புச்சம் பிரதிஷ்டங்கிறது. அது எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னா பிரம்மத்தில உட்கார்ந்துட்டு இருக்குங்கிறது. அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு பிரம்மங்கிற அந்த சப்தத்துக்கு எங்கேருந்து சப்தம் எங்கேருந்து வருதுன்னா பிருகத் அப்படிங்கிற சப்தத்திலிருந்து பிரம்மங்கிற சப்தம் வருது. பெருசு இங்க யானைங்கிறது காட்டுறத பிருகத்தா இருக்கு, பெருசா இருக்கு. இந்த பெருசா இருக்கிறது மேல ராமன் உட்கார்ந்து வருதுன்னா அதுல இருந்தே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்தே தெரியறது இவா ஞானமயமான ஒரு புருஷனைத்தான் இங்க ராமன் சொல்றா. இந்த ராமன்கிறது ஞானத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லை. அப்போ அந்த ராவண சாட்சாதா அந்த ஞானத்தை அப்படியே ஞானமாவே அனுபவிக்கிறத விட அதுக்கு மேல ஒரு ஆவரணத்தை போட்டு சத்திரத்தை போட்டு மூடி ஆவரத ஆனன் அந்த மேல ஒரு சத்திரத்தை விட்டு போட்டு மூடி சத்திரங்கிறத குடைங்கிற அந்த ஞானத்தினுடையவே ஒரு மறையை வச்சு போட்டு மூடி அத புத்திரனாகவோ அத காந்தனாகவோ அத சுவாமியாகவோ அத சகாகவோ அதே அந்தர்யாமியாகவோ வாத்சல்ய பக்தியோ புஷ்டி பக்தி காந்தா பக்தி சக்கிய பாவம் தாசிய பாவம் இல்லையா சாந்த பாவம் இந்த ஏதாவது ஒரு 5 பாவத்துல அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லப்படுறது. ஏன்னா நீங்க பஜன சம்பிரதாயத்துல எடுத்துட்டேலானா இது அவ்வளவு பிராதானியம் உள்ள ஸ்லோகங்கிறதுனால கொஞ்ச நேரத்துல ஸ்லோகத்துல நின்னுங்க.
ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்லோகம் மாதிரி தெரியல. இது சாதாரண ஒரு ஸ்லோகம் மாதிரி ராமனை மறைச்சு கூண்டு வரணும் அப்படின்னா ராமனை மறைக்க முடியாது. ஆனா ராமனை மறைக்கணும்னு சொல்றான். ராமனை மறைக்கணும்னா எதால மறைக்க முடியும்னா அதாலேயே தான் அதை மறைக்க முடியும். இதை மறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு மறை கண்டுபிடிக்கலை. அதாலேயே அது மறைச்சுண்டாத்தன், அதாலேயே அதை மறைக்க வச்சத்தன். இப்ப மாயா மாயா திரை மாயா திரை மாயா திரை சொல்றோமே, மாயா திரைங்கிறதுமே வாஸ்தவமா பார்த்தேளானா, ஆழ்ந்த அனுபவத்தோட பார்த்தேளானா மாயைங்கிறது பிரம்மம் தான் அப்படின்னு சித்தாந்தமாயிடும். அத்வைதிகளே 6 விஷயங்களை விவகாரத்துல அனந்தம் அப்படிங்கிறது ஒத்துன்னு இருக்கு. விவகாரம் ரிலேட்டிவ் பிளைன்ல 6 விஷயங்கள் அனந்தமா இருக்கு, சாஸ்வதமா இருக்கு அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஜீவா. ஜீவனுக்கு தனி எக்ஸிஸ்டன்ஸ ரிலேட்டிவ் பிளைன்ல அத்வைதிகளே சொல்றான். ஜீவா மாயா, மாயைக்கு தனி எக்ஸிஸ்டன்ஸை கொடுக்கறது. இப்ப மாயைக்கு அனந்தத்துவத்தை கொடுக்கறத, அனந்தமா இருக்கிறதுங்கிறது பிரம்மத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லைங்கிறத இந்த இடத்துல அந்த மாயைங்கிறது பிரம்மத்தை விட்டு அந்நியதா இல்லை. இந்த இடத்துல மாயைங்கிறது பிரம்மத்தை விட்டு அந்நியதா இருக்க முடியாது. ஏன்னா பிரம்மத்தினுடைய சக்தி தான் மாயா. பிரம்மத்தினுடைய ஒரு சக்தி, அலாதினி சக்தி. நீங்க ராதா கிருஷ்ணா எல்லாரும் ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா சொல்றீங்களே, ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா பார்த்தா அது இப்போ ராதே கிருஷ்ணா மாதிரி ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா அப்படி ஆயிடுத்து. அது ரொம்ப அதை ரொம்ப கொலோக்கியல் படுத்திட்டோம். ராதே கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பிராகிருதப்படுத்தி கொச்சு மழலை சொல்லா பயன்படுத்துறோம். ராதை வேற கிருஷ்ணன் வேறையா? ராதை வேற கிருஷ்ணன் வேற அப்படின்னா எப்படி எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? நெருப்பு வேற அதனுடைய சூடு தன்மை வேற, பால் வேற அதனுடைய வெள்ளை வேற, இப்படின்னு மாறிடும். அது பால் தானே வெள்ளையா, வெள்ளைங்கிறது பாலும் பிடிக்க முடியாதது தானே இல்லையா? இதே மாதிரி ராதைங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய ஹலாதினி சக்தி. கிருஷ்ணன்கிறது சக்திமான். சீரியல்ல வந்த சக்திமான் இல்லை, சக்திமான் சீரியல்ல வந்த சக்திமான் இல்லை, சக்தி உடையவன், சக்தியை விட்டு அபிண்ணமாக இருக்கக்கூடியவன். சக்தியை பிரம்மத்தை டிஃபைன் பண்ணுமானா ஈஸியா டிஃபைன் பண்றது எப்படி தெரியுமா? சக்தியை விட்டு அபிண்ணமா இருக்கக்கூடியது பிரம்மம் அப்படி சொல்லிட்டோமானா, சக்திக்கு உண்டான டெபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தா பிரம்மத்தை விட்டு அபிண்ணமா இருக்கக்கூடிய சக்தி. ஈஸியா இருக்கு. அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நான் இவ்வளவு பிராதானியம் ஏன் இருக்குதுன்னா, இங்க வந்து மாய சொல்றா, ஒரு திரைய சொல்றா, ராமனை மூடிட்டு கொண்டு வரணுங்கிறா. ராமனை கொடையால மூடிண்டு கொண்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்றத அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு இங்க வால்மீகி அதுக்கு திருஷ்டி பட்டுடும்னோ அப்படி எதுவுமே சொல்லலை. வால்மீகி வந்து சொல்றத இங்க திருஷ்டி இது நம்ம கிட்ட விட்டுட்டா, நீங்க வந்து இது எப்படி சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லுடா, ஏத்தா அப்படி சொல்லுடா அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் நம்ம கிட்ட விட்டுட்டார். அவன் பாக்குறத இது சாதாரணமா திருஷ்டி படுறதுன்னா அது வந்து ராமன் மேல எல்லாரையும் கண்ணு பட வேண்டாமா? யோசிச்சு பாருங்க, ராமன் மேல கண்ணு படண்டாமா? ராமனை இப்போ ஏன் ராமன் மேல கண்ணு பட்டா என்ன, ராமனுக்கு ஏதாவது கண்ணு தோஷம் வந்துருமே அப்படின்னு நம்ம கண் பட்டுறதுன்னா கண்ணு தோஷம், கண் எச்சில் பட்டுறது கண் தோஷம் வந்துடுறது அப்படிங்கிறதுனால தானே கண்ணு பார்த்து ஜாக்கிரதை அப்படின்னு சொல்றா. இது லோக சாமானியமான வஸ்துக்கு தானே இந்த தோஷம் வர முடியும். எவனுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கப்பட்ட மாத்திரத்திலேயே இல்லை, உச்சரிக்க வேண்டாம், ஸ்மரணம் பண்ண மாத்திரத்திலேயே எஸ்ய அந்த சொல்றத புண்டரீகாட்சம் சபாஹ்ய அபியந்தர சுஜிஹி அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா? ஸ்மரேத் புண்டரீகாட்சம் சபாஹ்ய அபியந்தர சுஜிங்கிறத அந்த ஸ்மரண மாத்திரத்திலேயே இருக்கக்கூடிய
வெளியிலையும் சரி அகமும் சரி சுத்தம் ஆயிடுறது அப்படின்னு சொல்றத இந்த கண்ணால ராமனை பார்த்தோமானா அக்னிக்குள்ள நெருப்பில ஏதாவது வஸ்து விழுந்ததுன்னா குப்பை நெருப்பில விழுந்தது வச்சுங்கோ, நெருப்பு குப்பை ஆயிடாது, குப்பை நெருப்பாயிடும். நெருப்புல குப்பை விழுந்தா குப்பை நெருப்பாகும், நெருப்பு குப்பை ஆயிடாது. நெருப்பு குப்பை ஆயிடுமா? அதனாலதானே பஞ்சபூதங்கள்லயே இருக்கிறதுலே அக்னிக்கு இவ்வளவு சிரேஷ்டியம் சொல்றது. வைசிஷ்டியம் ஏன் இவ்வளவு வைசிஷ்டியம்? அது என்னத்தை ஏத்துண்டாலும் அது அதனுடைய தன்மையை மாத்தாம இருக்கும். கெமிஸ்ட்ரியில சொல்றத கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவா. இதுக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தை மாத்திக்காம இருக்கிறது, அதுதான் அக்னி. அப்போ ராமன் மேல கண்ணு விடுதுன்னா ராமன் மேல கண் திருஷ்டி எப்படி அது விழுந்தா அது கண் பட்டுடுமோ ராமனுக்கு அந்த பயமே வரணும், அப்படி வரப்படாதே. ஏன்னா ராமன் மேல கண் பட்டுடுதுதான் அந்த திருஷ்டிக்கு, இவன் தான் அந்த திருஷ்டிக்கு தோஷம் ஏதாவது இருந்தா கூட பார்க்கிற வஸ்துவனுடைய பெருமையினால அந்த திருஷ்டி தோஷமே மாறிடுமே, கண்ணுக்கு இருக்கப்பட்ட அந்த தோஷம் மாறிடுமே. அப்படி சொல்றத வெறுமனே ஒரு விதமான பாவத்துல ஜஸ்ட் ஓகே, அது ஐயோ ராமனுக்கு கண் பட்டுடப்படாதே அந்த 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 என்ன சொல்ல அந்த அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இஸ் குட். ஏன்னா அந்த அவ்வளவு பிரியத்துல பாக்குறதுங்கிறதுனால. பட் அதுக்குன்னு யாரோட ஒரு ஆளுடைய பாவத்துல அந்த வந்திருக்கும், ஒருத்தருடைய பாவத்துல அவருக்கு இருக்கப்பட்ட பகவான் மேல் இருக்கப்பட்ட வாத்சல்யத்தினால இந்த பாவம் வந்திருக்கலாம், கிளம்பிருக்கலாம். ஐயோ ராமன் குழந்தையாட்டம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஐயோ குழந்தைக்கு எதுவும் வந்திருக்கப்படாதேங்கிற அந்த பாவத்துல இப்படி கண் பட்டுடப்படாதுங்கிற மாதிரி வால்மீகி போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்காக ஈயடிச்சான் காப்பி பண்ணப்படாது. எதுவுமே எந்த விஷயமுமே ஒரிஜினல் தான் ஒரிஜினல் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்ததா அது ரசிக்க முடியாது. ரசிக்கணும்னா வருத்தின்னு ரசிக்கத்தான் வேணும். ஒரிஜினல் அப்படி இருக்கணும், ஒரிஜினல் தான் அப்படியே இருக்கும். அப்ப இந்த இடத்துல இது ரொம்ப பிரதானமான ஸ்லோகம். பஜன சம்பிரதாயத்துல இந்த பூஜைன்னு ஒண்ணு பாடுறோம் இல்லையா, சரணாகத வச்சலா பாரோ முராரையில இருந்து ஆரம்பிச்சு. ராஜன சம்பிரதாயத்திலே பாரோ முராரை தானே ஆரம்பம், இங்கேயும் பாரோ முராரை தானே தொடங்குவோம் இல்லையோ. அது பாரோ முராரையில இருந்து ஆரம்பிச்சு வரப்பட்ட இந்த பூஜை சம்பிரதாயத்துல ஸ்லோகங்கள் கடைசியில சொல்லுவா. கடைசியில ஸ்லோகங்களை சொல்றத ராமாயணத்திலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம். பட்டாபிஷேக ஸ்லோகத்தை சொல்லலை, ஜனன ஸ்லோகத்தை சொல்லலை, சீதா கல்யாண ஸ்லோகத்தை சொல்லலை, இந்த ஸ்லோகத்தை கொண்டு வச்சான். பாகவதால் இந்த ஸ்லோகத்தை செலக்ட் பண்ணினா ராமாயணம் சொல்றது. ராமாயணம் அப்படிங்கிற அந்த பூஜையில வரும் ஒரு ஸ்லோகங்களா சொல்றது. காசிக்கு ஒரு சில ஸ்லோகம், அகம் காசிங்க விஷயாமி தத்ரைவ நிவசாமியம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் காசியுடைய மகாத்மம் சொல்றதுக்கு வருது. அதே மாதிரி அயோத்தியாவுடைய மகாத்மம் சொல்றத ஷஷ்டி வருஷ சகசிராணி காசி வாசித்தலம் தத்பலம் நிமிஷார்த்தேன கலவு தாசரதே புரே அப்படின்னு அயோத்தியாவுடைய மகாத்மம் சொல்றது. இப்படி ஒரு க்ஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மியம் சொல்லிட்டு வந்து கங்கையினுடைய மகாத்மியம், பக்தியினுடைய மகாத்மியம் கடைசியில சொல்லுவோம். பக்தி ரேவ கிரியசி, பக்தி ரேவ பரமார்த்ததாயினி, பக்தி ரேவ பவந்த மோசினி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பக்தியினுடைய அந்த பெருமையை சொல்றது. அப்புறம் ஏகாதசி விரதத்தை சுத்தம் ஏகாதசி, சுத்தம் பாகவத சியானம் சுத்தம் ஏகாதசி விரதம் வந்து ஏகாதசி விரதத்தினுடைய மகாத்மியம் சொல்றத பாகவத ஸ்லோகத்தை சொன்ன உடனே நிகழ்வு கல்பத்தோர்களும் பலம் அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டா பாகவதா. மகாபாரதம் எடுத்துக்கிறத சர்வதர்மான் பிரத்யட்சேங்கிற ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டா மகாபாரதத்தினுடைய. ராமாயண ஸ்லோகம் சொல்றத எந்த ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு இருக்கலாம்னா சகிருதேவ பிரபன்னாய ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு இருக்கலாம். சகிருதேவ பிரபன்னாயவோ இல்லை பட்டாபிஷேக கிட்டமோ இல்லை முதல் ஸ்லோகம் தவஸ்வாத்தியாயமோ இல்லை மாரிஷாத பிரதிஷ்டாம் தத்துவமோ சாஸ்வதி சமாகாவோ இது எடுத்துட்டு இருக்கலாம். ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டா? அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சம்திங் இருக்கு, சாமானிய ஸ்லோகம் இல்லை, ரொம்ப காடமா ரொம்ப உள்ள என்கொயர் பண்ணி அந்த இன்க்விஸ்ட்ல அந்த அனுபவத்துல இதனுடைய அர்த்தமானது புரியும். இதொன்னும் இல்லை, ராமன் வந்து ஆனைக்கு மேல ஏறி வரணும், அவனுடைய முகத்தை சத்திரத்தால மூடிட்டு நாங்க வருது ராமன் வருது பார்க்கணும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஸ்லோகம் இருக்கு. ஆனா எனக்கு யானைங்கிறது என்ன, முகத்தால மூடுறதுங்கிறது என்ன, ராமன்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்க ராமனை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அங்க ராமனை பிரம்மன் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா, ஆனா பிரம்மத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா, பக்தாளா இருக்கா. இங்க பக்தியினுடைய
கர்த்தாளுடைய பாவத்தை கொட்டப்பட்ட ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம். இல்ல பாவத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லணும். பாவம் அப்படிங்கிற இந்த கம்பீரமான விஷயத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லணுமான இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லணும். அதனால்தான் பாகவதால் நாமசங்கீர்த்தனத்துல பூஜையில இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டா. வேற ரீசன் இருக்க முடியாது. ஏன்னா இவ லட்சுமண சுவாமி சொல்றாரு, நானே உனக்கு சேவை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றது கூட அதுல பாவம் இருக்கு. ஆனா அதுல ஒரு பாவம் தான் இருக்கு. இது எல்லா பாவத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகமா இருக்கு. அது ஞானத்தை விடாம, விஷய வஸ்துவனுடைய காம்பீரியம், அந்த வஸ்துவனுடைய ஞானத்தை விடாம. ஏன்னா ராமன்கிறது பரிபூர்ணமா பரிபிரம்மம் பரபிரம்மங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு. ராமன் பிரம்மம் தான் அப்படிங்கறத நாங்க தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த பிரம்மம் தான்ங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதுவும் எதுக்கு மேல ஏறி உட்கார்ந்து வருது. பிரம்மம் பெருசா இருக்கப்பட்ட யானை, பெருசா இருக்கப்பட்ட யானை இருந்தாலும் பிரம்மம் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய வஸ்து. 4 பேர் சுகமஸ்தி யோவைச பூமா அப்படின்னு சாந்தோக்கிய உபநிஷத் சொல்றது. எது பெருசா இருக்கோ அதுதான் ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அப்ப உலகத்திலே உலக வஸ்துக்கள்லயே பாக்குறத உயிரினங்கள்ல பெருசா இருக்கப்பட்டது யானை. அப்ப பிரம்மம் எதுல உட்கார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மபுட்சம் உபநிஷம் சொல்லுது. பிரம்மத்தினுடைய ஆதாரம் எது அப்படின்னு சொல்றது ஆனந்தமயமான அந்த புருஷனுக்கு ஆதாரம் எதுன்னா வலதுகை பிரியமா இருக்கு, இடதுகை வலதுகை மோதமா இருக்கு, இடதுகை பிரமோதமா இருக்கு, பிரியமே சிரசா இருக்கு. அது உட்கார்ந்து இருக்கிறத பிரம்மத்துல உட்கார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது அதுக்கு அதுவே ஆதாரமா இருக்குன்னு அர்த்தம். தன்னை அர்ச்சிக்க தான் இருந்தானே அப்படின்னு அதுவே அதுல ஆதாரமா இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த ஆணையை இங்க பிக்சரைஸ் பண்றது இப்படி மேபி. அதாவது ஒன்னாவது வியாக்கியானம் வச்சுக்கோ, இது தான் அப்படின்னு நான் கன்க்ளூட் பண்ணலை, இதுவும் எடுத்துக்கலாம். யானை அப்படிங்கிறது பிரம்மம். அந்த பிரம்ம புச்சம் பதிஷ்டான்னு உபநிஷத் சொல்லிட்டு அந்த பிரம்மம் அதுக்கு மேல உட்கார்ந்து வரப்பட்டவன் யாருன்னா ஆனந்தமயமான புருஷன். இந்த உபநிஷத்துல இந்த இடத்துல ஆனந்தமயமான புருஷனை தான் சொல்றது. பஸ்ய அப்படின்னு ஒரு ஆனந்தமயமான ஒரு புருஷனை சொல்றது. அது ஆனந்தமயமான புருஷனான ராமன். அந்த ஆனந்தமயமான புருஷன் வேற, நான் வேறங்கிறது கிடையாது. அங்க ஒன்னஸ் ஆயிடுறது. அப்ப என்னன்னா உப்பால பண்ணின ஒரு பொம்மையால கடலினுடைய ஆழத்தை அளக்க முடியாது அப்படின்னு வந்துடுறது. ஆனா கடலினுடைய ஆழத்தை அளக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. அப்போ என்ன இல்லை, சர்க்கரையினுடைய ருசி அறியணும்னு ஆசை இருக்கு. இந்த சர்க்கரையினுடைய ருசி அறியணுமானா சர்க்கரையா இருந்து சர்க்கரையினுடைய ருசி அனுபவிக்க முடியாது. சர்க்கரைக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய எறும்பா இருந்து சர்க்கரையினுடைய ருசி அனுபவிக்கணும். அப்ப இந்த எறும்பு என்னத்தால பண்ணின சர்க்கரை, என்னத்தால பண்ணின எறும்புன்னு கேட்டா இதுவுமே சர்க்கரையால பண்ணின எறும்பு தான். இந்த எறும்புமே சர்க்கரையால ஆன எறும்பு தான். ஆனா அது சர்க்கரையால ஆனதாக இருந்தாலும் வெளியில நின்று சர்க்கரையை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறது அப்படிங்கிறத இங்க இருக்கக்கூடிய அயோத்தியா ஜனங்கள் எல்லாருமே ஞானிகள் தான். ஆனா அவ ராமன் ஞானிகளை, அந்த ஞானிகளா இருக்கப்பட்ட அந்த ஞானஸ்வரூபமா ராமனை, தத்துவஸ்வரூபமா ராமன் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறத விட ராமனுக்கு தாசனாகவோ, ராமனுக்கு விருத்தினாகவோ, ராமனுக்கு நாயிகையாகவோ, ராமனுக்கு வாத்சல்ய ரீதியிலையோ, ராமனை அந்தர்யாமியாகவோ இல்லையா ராமனை சகாவாகவோ பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறதுக்கு தான் சத்திரத்தை வச்சு மூடு. ஆழ்ந்த ஒரு ஸ்லோகம் இது, ரொம்ப ஆழமுள்ள ஸ்லோகம் இது. ராமம் இச்சாமோஹி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மஹதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவதாரணம் இதி தத்வச்சனம் ஸ்ருத்வா ராஜா தேஷாம் வரப்ரியம் அஜானன் இவ ஜிக்ஞாசு இதம் வச்சனம் அப்ரவீத். ஒரு வார்த்தையும் உபனிஷத்து வார்த்தையா இருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் சொல்றத இப்ப சொன்னார் இல்லையா, இப்படி ஜனங்கள் சொன்ன உடனே ராஜாக்கு ரொம்ப மனப்பிரியம். ராஜாக்கு மனசுக்கு பிரியம், ஜனங்களுக்கும் மனசுக்கு பிரியமா இருக்கு. அவளுடைய வாக்க கேட்கிறார். ராஜாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது சுத்வா தத்வச்சனம் ராஜா தேஷாம் மனப்பிரியம். மனப்பிரியம் தனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு இனிமையா இருக்கு. ஆனாலும் தனக்கே தெரியும், தெரியாம இல்லை. அதுதானே இத்தனை தினமும் நான் சொல்லிட்டு கிடக்கேன். தெரியும், ஒண்ணுதான் ரெண்டு இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆனாலும் தெரியாதவனை போல இருக்கிறதுல ஒரு சுகம். திருப்பி திருப்பி அதை சொன்னாலும்
அது ஆற மாட்டேங்கிறது. என்ன உங்களுக்கு நான் என்ன அனுபவிக்கிறது உங்களுக்கு உள்ள கிடைக்கணுமேங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கம் எனக்கு இருக்கு. அது புரிஞ்சானா பரமானந்தமா இருக்கும். அது புரியணும், அதுதான் விஷயம். அது என்ன, நான் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த என்னுடைய அந்த அனுபவம் உங்களுக்குள்ள கிடைச்சுடுத்தாங்கிற அந்த ஒரு வருங்கும். மேகத்தை வச்சு சொல்லி ஆரம்பிச்சோம், இடிக்கிறது வருங்கும். மயிலெல்லாம் இப்ப ஆடும். எனக்கு அது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுதோ அப்படிதானா அந்த பேரானந்தமா இருக்கும். அதுக்காகத்தான் என்ன சொல்றது, ராமன் சொல்றார், சீதையை சூடாமணி கொண்டு கையில கொடுக்கறத தேவ தேனு ஸ்ரவதி. பசுமாடு எப்படி ஏங்குமோ, கந்துக்குட்டி வல்லியே அப்படின்னு ஏங்குமோ, அதே மாதிரி எனக்கு அந்த ஏக்கம் இருக்கு. சுக்ரீவா அப்படிங்கிறார் கடைசியில, சூடாமணி கொண்டு கொடுத்தோம். அது மாதிரி எனக்கும் வஸ்துவை கொண்டு வந்துட்டேன். ஆனா அதுக்கு உங்களுக்கு உள்ள இறங்கிருந்தா சந்தோஷம், அது பேரானந்தம். ஆனா இறங்கணுமே. அப்போ என்ன, ஏன் திருப்பி நான் சொல்றேன்னா, பல விஷயங்களும் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து சொல்ற பல விஷயங்களும் யோசிச்சு கூட நான் சொல்ற எனக்கே புதுசா இருக்கு. அப்படிதான் சொல்றேன் எனக்கே புதுசா இருக்குங்கிறத. இப்ப இந்த விதமான இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த வியாக்கியானம் இப்ப இன்னைக்கு இப்படி சொல்லிட்டேன். அடுத்தது இது மாதிரி வருமா தெரியாது. அடுத்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி இப்படி வந்ததும் இல்லை, அது சொல்லலாம். இதுக்கு முன்னாடி இப்படி வந்ததும் இல்லை, ஆனா பொருத்தம் இல்லாம இல்லை. அதுக்கு இன்னும் அதை பொருத்தம் இருக்கு. அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கா எவிடன்ஸ வால்மீகி பகவானே வார்த்தையா இருந்து சப்ளை பண்றார். என்ன இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், தெரிஞ்சிருந்தும் தெரியாதவனை போய் இருக்கிறது ஒரு சுகம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வார்த்தை வால்மீகி சொல்றான். அஜானன் இவனா தெரியாதவனை போல அர்த்தம். அஜானன்னு தெரியாதவன், இவனா போல, அஜானன் இவ தெரியாதவனை போல. தசரத மகாராஜா தெரியாதவனை போல இருந்து ஜனங்கள்கிட்ட கேட்கிறாராம். எப்படி இருந்து கேட்கிறாருன்னா, உபனிஷத்து பிரம்மம் சொல்லிட்டு இருந்தேனே, இந்த பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிற ஆசைக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, ஜிக்ஞாசுன்னு பேரு. சொல்றார் வால்மீகி பகவான், அஜானன் இவ ஜிக்ஞாசு இதம் வஜனம் அப்ரவீத். வால்மீகி இந்த வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு கையில கொண்டு தரார். அப்படி கேட்கிறார், நான் இவ்வளவு நாளைக்கு உங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு தானே. என்ன ராமனுடைய பெருமையை இங்க காட்டுறதுக்கு தான் தசரதன் இப்படி கேட்கிறான்னு எடுத்துக்கலாம். எங்கிட்ட என்ன குறைய கண்டல் அப்படின்னு ஜனங்கள்ல கேட்கிறார். ராமனை தரங்கள்ட்ட எல்லாரும் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாளே. கதன்னு மயி தர்மேண பிருத்திவி மனுஷாசதி பவதோ திருஷ்டுமிச்சாமி யுவராஜம் மகாபலம் பவந்தே சுற்றைதது வசனம் என்மே ராகவம் பதிமிச்சத ராஜானஹ சம்சயோயம் மே ததிதம் ப்ரூத தத்வதஹ ப்ரூத தத்துவதா. அந்த தத்துவமா என்ன வாஸ்தவத்தில் என்ன வாக்கும் உங்களுடைய அபிப்பிராயங்கிறத சொல்லுங்க. ஏதோ அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு ஐஸ்கிரீம் கழுத்துல சொர்ண மாலையை போட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு ஐஸ்கிரீமை காட்டணுமான சொர்ண மாலையை தந்துடும். குழந்தைகிட்ட சொர்ண மாலையை அப்படிங்கிறது ஈஸி. அது ஐஸ்கிரீம் மேல இருக்கப்பட்ட ஒரு சப்பலத்தால அது சொர்ண மாலையை தந்துடுறது. அது மாதிரி ஏதோ புரியாத விஷயம், இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவிக்காத விஷயம் பிரம்மானுபவங்கிறது. அது ஜஸ்ட் லைக் தட் சும்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையில இவ இன்னைக்கு ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லை, வாஸ்தவமா அவளுக்கு அந்த ஜிக்ஞாசுத்துவம் இருக்கா? வாஸ்தவமா இந்த அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு ராமனை பத்தியதான ஞானம் இருக்கா? வாஸ்தவமா அயோத்தியா ஜனங்கள் ராமனை உண்மையா ராமன் தான் வேணும் இருக்காளா? இவ்வளவும் பார்க்கணும் இல்லையா? ஏன்னா இப்ப நான் நேற்றுக்கு சொன்னேன், தசரத மகாராஜா அயோத்தியா இருக்கக்கூடிய ஓரோரோ ஜனங்களுக்கும் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக அப்படிங்கிற அந்த குருவாக இருந்து ராமனை கொடுக்கிறார். பகவானை கொடுக்கறதுக்கு குருவால தானே முடியும். அப்போ தசரத மகாராஜாங்கிற அந்த குரு அயோத்தியா ஜனங்களுக்காக ஓரோரோ சிஷ்யர்களுக்கும் தான் அனுபவிச்ச அந்த ராம அனுபவத்தை கொடுக்கணும்னு முற்படுறார். ஆசைப்படுறாரு சொல்ல முடியாது, முற்படுறார். அந்த முற்படுறச்ச அவ அதுக்கு தகுந்த பாத்திரமாக அவ இருக்காளான்னு பார்க்கறது ஒரு குருவனுடைய கடமை. உடனே எடுத்து எல்லாருக்கும் உபதேசத்தை கொடுத்துட முடியாது, ராமனை கொடுத்துட முடியாது. என்ன அல்ப வஸ்து இல்லையே.
வஸ்து இல்லையே, அது கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு வாங்கிக்கிறதுக்கு தகுதியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதான் பாத்திரம் மறைஞ்சு பிக்ஷை போடுன்னு சொல்லுவா. பாத்திரம் மறைஞ்சு தானே பிக்ஷை போடணும். அப்ப இந்த ஜனங்களுக்கு வாஸ்தவத்துல உண்மையா ராமன் கிட்ட பிரியம் இருக்காங்கிறத தசரத மகாராஜா பரீட்சை பண்ணி பாக்குற மாதிரி. எல்லாமே தசரதனுக்கு பொறாமை அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இல்ல பிள்ளைய பத்தி சொன்ன உடனே தசரத மகாராஜா பொறாமப்பட்டுட்டார் அப்படின்னு என் காதில் ஒரு வாட்டி விழுந்திருக்கு. அது எப்படி பொறாமையாகும்? அந்த சமயத்துல தசரதனுடைய முகம் சுளுங்கிடுத்து அவர் பொறாமப்பட்டார். எப்படி கொடுக்கறான்? நான் எவ்வளவு நாளைக்கு 60,000 வருஷம் இருந்து காப்பாத்திருக்கேனே, இவெல்லாம் இன்னைக்கு என்னை விட்டுட்டு ராமனை போரும் அப்படின்னு சொல்றாளேங்கிற பொறாம தரிசனுக்கு வந்துடுத்து. அதனால என்னை விட ராமன் கிட்ட என்ன பெருமையை கண்டு அப்படின்னு தசரதன் கேட்டுட்டான் அப்படின்ட்டான். எப்படியும் காதல விழுந்துடுத்து. பொறாமையோ போட்டியோ இருந்தா தசரதனா இருக்க முடியாது, ராமனை கிடைச்சிருக்காது. ஏன்னா இங்க ராமன்கிறது அல்ப விஷயத்த சொல்லலை. ஏதோ 2 கை 2 காலு மாத்திரம் உள்ள ஒரு பிள்ளைய சொல்லலை. ராமன் ராமனை சொல்றது, பிரம்ம ஆத்மாவை சொல்றது, பிரம்மத்தை சொல்றது, பரமானந்தத்தை சொல்றது. எது கொடுத்தாலும் கிடைக்காத, எதாலையும் கிடைக்க முடியாத சுதா தானே விரும்பினா மாத்திரம் எமைவேஷ விருணுதே தேன லப்தகான்னு அதாகவே விரும்பி அதாகவே தான் கொடுக்க முடியும், கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த வஸ்துவை சொல்றத அங்க பொறாமை உள்ள ஒருத்தனுக்கு ராம கிடைக்குமா? இங்க பொறாமை தசரதனுக்கு இல்லைங்கிறதே ராமாயணத்துல ஒரு இடத்துலயும் கூட இந்த பொறாமைங்கிறத விஷயமே இல்லைங்கிறதையே ஆரம்பத்துல லவகுஷால் சொன்ன எந்த கதாபாத்திரத்துக்குமே பொறாமை இல்லைங்கிறதையே ஆரம்பத்துல லவகுஷால் சொல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே சூயதா மனசூயிபிங்கிறார். அசூய இல்லாதவா கேளுங்கோன்னு சொல்றான். அசூய இல்லாதவா கேட்டாதான் யார்கிட்டையும் அசூயை பார்க்காம இருக்க முடியும். அவளுக்கு சொல்லறவாளுக்கோ கேட்கிறவாளுக்கோ அசூயை இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல இவ ராமனை பத்தி அசூயப்பட்டா, இந்த இடத்துல இவ ராமன் மேல பொறாமப்பட்டா அப்படின்னு வந்துடும். அப்போ வாஸ்தவத்துல தசரதன் ஒரு குருவாக இருந்து ராமானுபவத்தை எல்லாருக்கும் பிரதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவளுக்கு அதுக்கு தகுந்த பாத்திரமா அவ இருக்கணுமே. அந்த தகுந்த பாத்திரமா அவ இருக்காளா? அவளுக்கு ஏதோ மோகத்தால, சிலவாளுக்கு இந்த மோகத்தாலேயே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இறங்குவா. சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறதுலயே ஒரு மோகத்தால சந்நியாசம் வாங்குறது உண்டு. அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ண வேண்டாமே, பேசாம சந்நியாசம் வாங்கிட்டுலாம். செத்து அப்பா அம்மா செத்து போனா சிராதம் பண்ண வேண்டாமே, அதனால சன்னியாசம் வாங்கிட்டுலாம். சன்னியாசம் வாங்குறவாள் உண்டு. அதெல்லாம் சன்னியாசத்துக்கு ஆபத்து. அந்த மாதிரி இங்கே என்ன அவ கிடைச்ச அந்த இவாளுக்கு அதுக்கு அந்த வஸ்துவை கொடுக்குறோம் அப்படி. ஆனா நாம அந்த வஸ்துவை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற க்ஷணத்தில் இவாளால தாங்கிக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு தாங்கிறதுக்கு இவாளுக்கு ராமனை பத்தி பூர்ணமான ஒரு அனுபவம் உள்ள இருந்து, ராமனை பத்தி பூர்ணமான ஞானம் உள்ள இருந்துட்டே இருக்கணும். அண்ட் உண்மையா ராமனுக்காக இயங்கின்னு இருக்கணும். அப்படியானவளுக்கு தான் கொடுக்க முடியும். அதனால தசரதன் கேட்கிறார், வாஸ்தவம் உங்களுக்கு எங்களுடைய ஏன் நீங்க அப்படி சொன்னீர்கள்? என்னத்துனால? வாட் இஸ் த ரீசன்? எதுக்குமே ஒரு ரீசன் உண்டு. காரணம் இல்லாமைக்கு எந்த காரியமும் இல்லை. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்பிள் கம்பெனியினுடைய ஆப்பிள் தானே, ஆப்பிள் கம்பெனியினுடைய நிர்வாகர், ஸ்டார்டர், ஃபவுண்டர், ஒருத்தன் லிப்டில் ஏறின உடனே கேட்டாராம், வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஹியர்? 5 நிமிஷம் கூட இல்லை லிப்ட்ல. அந்த 5 நிமிஷத்துக்குள்ள he was not able to tell what he is doing there. அவன் எங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது அவனால சொல்ல முடியல. லிப்ட்ல இருந்து இறங்கின உடனே யூ ஆர் ஃபயர்டு, யூ ஆர் ஃபயர்டு. வேலை போச்சு, வேலை போயிடுத்து, சீட்டு கழிச்சுட்டாங்க. என்ன நீ என்ன பண்ணுவேங்கிறது உன்னால சொல்ல முடியலையே. எந்ததுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. அதே மாதிரி தசரதன் இங்க உங்களுக்கு என்னத்துக்காக நீங்க ஏன் ராமன் ஆசைப்படுறதுங்கிற காரணத்தை சொல்லுங்க. அந்த காரணம்ங்கிறது ஒரு காலம் அதுல எஸ்கேபிசமோ, செல்ஃபிஷ்னஸோ, இரவரன்ஸோ, அதாவது அபமரியாத புத்தியோ எதுவும் இருக்காமக்கி, சுவார்த்ததை இல்லாமக்கி ராமனை எதுக்கு அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா ராமனை ராமனுக்காக அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த பதில் தசரதன் கொடுத்துருவார்.
உடனே அயோத்தியா ஜனங்கள் ஒவ்வொருத்தாலும் ராமாயணத்தை தனித்தனியா வச்சுட்டு இருக்கா, சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. பகவோ நிருப கல்யாண குணாஹ புத்திரஸ்ய சந்தி தே குணான் குணவதோ ஜேஷ்டः தேவகல்பஸ்ய தீமதः பிரியான் ஆனந்தனான் கிருஷ்ணான் பிரவக்ஷ்யாமோ அத்யதான் ஸ்ருணு. என்னத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு உடனே அடிச்சா ஜனங்கள், கல்யாண குணாகா. என்னத்துக்கு கல்யாண குணாகா போச்சு. அப்போ இங்க யாருக்காக ராமன் அப்படின்னா, ராமனுடைய குணத்துக்காக ராமன் எங்களுக்கு வேணும். பகவோ நிருப கல்யாண குணாகா புத்திரஸ்ய, நீ எவன் மேல வாத்சல்ய பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கியோ அவனுக்கு கல்யாண குணங்கள் அநேகமா இருக்கு. எப்படி இருக்கான்? குணான் குணவதோ சேஷ்டா, குணம் உள்ளதிலேயே தலை சிறந்தவனா இருக்கான். அதுவும் சாமானிய குணாகா இல்லை, இங்கே கல்யாண குணாகா. சாமானிய குணாகா இத்தி சேத்து சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம். இங்க சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோகுணமோ இல்லாம பிரம்மத்தினுடைய குணம். இதுக்கு பிரம்ம குணம்னு பேரு. பிரம்ம குணம்னு சொன்னா புரியாதே அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு பேரை கொடுத்தா கல்யாண குணாகா. ஏன்னா கல்யாணங்கிறது பிரம்மம் தான். ரோஜனோ ரோஜமான சோபன சோபமானஹா கல்யாணஹா அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல இந்த கல்யாணங்கிற சப்தம் பிரம்மத்தையே குறிக்கிறது. கல்யாணங்கிறதும் பிரம்மங்கிறதும் ஒண்ணுதான். கல்யாணம் மங்களம் சுபம். சுபம்ங்கிறதுனால முக்திக்கு தான் சுபம் சொல்றது. முக்தி வேற பிரம்மம் வேற இல்லை. முக்தியே தான் பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கு, பிரம்மே தான் முக்தி ஸ்வரூபமா இருக்குங்கிறத பிரம்மம் இஸ் ஈக்வல் டு கல்யாணா. ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஸ்கூல்ல மேத்ஸ்ல இந்த ப்ரூஃப் கேட்பா, நமக்கு அது வரவும் வராது, பழி எடுத்தது என்ன மேத்ஸ். ஒரு ட்ரிக்னோமெட்ரியில ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் தந்திருக்கா. இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு tan a ஸ்கொயர் என்னவோ வந்துருந்தது. நான் ஒரு அரை மணி நேரமா அந்த கொஸ்டினை வச்சு ட்ரை பண்றேன் ப்ரூவே ஆக மாட்டேங்கிறது. கேன் யூ ப்ரூவ் தான் கொஸ்டின் வந்தது. கேன் யூ ப்ரூவ் அப்படின்னு வந்தது. நான் கீழே எழுதி வச்சேன், திஸ் கேனாட் பி ப்ரூவன். எழுதி வச்சிருந்தேன். போர்டு எக்ஸாமுக்கு இல்லை, இது ஏதோ இந்த மாடல் எக்ஸாமுக்கோ என்னமோ நான் எழுதி வச்சேன், திஸ் கேனாட் பி ப்ரூவன். அதே மாதிரி அன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ண முடியலை, ஆனா இன்னைக்கு கல்யாணா இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்மங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அது சொல்றா, பகவோ நிருப கல்யாண குணாஹ புத்தஸ்ய சந்தி தே. எப்பேற்பட்ட குணங்கள் சொல்றா. எப்பேற்பட்ட குணங்கள் சொல்றா. உபனிஷத் வஸ்துவத்தான் இங்க பிரம்மம் பிரம்மம் சொல்றது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே. அதுவும் இப்ப ஒரு புருஷனை சொன்னேன், ஆனந்தமயமான புருஷன் சொன்னேனே, அந்த ஆனந்தமயமான புருஷனுடைய சிறுசு தலையா இருக்குன்னு சொன்னேனே, அந்த அயோத்தியா ஜனங்கள் தசரதன் கிட்ட சொல்றா, அவன் யாருங்கிற ஞானம் எங்களுக்கு நன்னா இருக்குங்கிறத சொல்றதுக்கு சொல்றா. பிரியானு ஆனந்தனான் கிருஷ்ணானு பிரவக்ஷ்யாமோ அத்யதான் ஸ்ருணு. சொல்றது ரெண்டு பதம் உபனிஷத்துல வரப்பட்ட ஆனந்தமயமான புருஷனுடைய தஸ்ய பிரியமே வசிரஹாங்கிற அந்த பதத்தை, அந்த ஆனந்தனானு பிரியானு, வால்மீகியுடைய வார்த்தை, பிரியானு ஆனந்தனான் கிருஷ்ணானு பிரவக்ஷ்யாமஹ அத்யதான் ஸ்ருணு. இப்ப சொல்றோம் கேளுங்கிற. ஆனந்தம் பிரியங்கிற அந்த உபனிஷத் வார்த்தையை ஜனங்கள் போடுறா. அப்படிங்கிறத அந்த ராமன்கிறது பரிபூர்ண பரபிரம்ம வஸ்துங்கிறது அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு நன்னா தெரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு மேல ஒரு மறைய போடுறதுதான் இப்ப கனெக்ட் ஆகிறது இல்லையா. நம்ம முன்னாடி சொன்னது இதுவும் கனெக்ட் ஆகுது. சரி, குணத்துக்காகத்தானா அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த குணத்துக்காகத்தான் நீங்கள் ராமனை ராஜாவாக அடையணும்னு பாக்குறீங்களான்னா, உடனே ஜனங்கள் சொல்றா அந்த குணத்துக்காகவும் இல்லை. அப்புறம் உண்மையா நீங்க என்னத்துக்கு ராமனை அடையணும் ஆசைப்படுறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டா ஜனங்கள் சொல்றா, திவ்யே குணை சக்கர சமஹா. விட்டுருங்கோ, ராமஹா அவன் ராமன்,
அதனாலே அவனை நாங்கள் அடையணும். அவ்வளவுதான். அதுக்கு வேற காரண காரியங்களே ஒண்ணுமே வேண்டாம். தசரத மகாராஜா அவன் ராமன் திவ்ய குணைகி சக்கர சமகா எல்லாத்தையும் விட்டு தள்ளு. ராமஹா அவன் ராமன், அது போருமே. அந்த ஒரு குவாலிட்டி போருமே, அந்த ஒரு விஷயம் போருமே. சத்ய பராக்கிரமஹா. ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் ஒரு ஒரு ஜனங்களா இருந்து சொல்றான். தர்மஜ்ஞ தர்மஜ்ஞ சத்யசந்தஸ்ச சீலவான் அனசூயகः. தர்மஜன் தர்மஜன்னு சொன்னா எத்திக்கல் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை, அது மாத்திரம் இல்லை அர்த்தம். சீதன் பேச்சோட பேச்ச டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு போறது, அது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போறேன்னா நீங்க அதுக்குள்ள ஒரு வார்த்தை எப்பவுமே ஆட் பண்ற ஒரு சீலம் வச்சுங்கோ. அது மாத்திரம் இல்லை அப்படிங்கிறத கூட நீங்க அவகானம் பண்ணுங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு போறதுனால இந்த வார்த்தைகள் என்னுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாம கேட்க மொழியில சாடின்னு இருக்கிறத நான் இங்கேருந்து அனுபவிக்கிறேன். அதனால அது இல்லை அது இல்லை நான் சொல்லிட்டேன்னா அது மாத்திரம் இல்லைங்கிறத நீங்க சப்ளை பண்ணீங்க. அப்போ என்ன அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்னா அது கன்க்ளூசிவா போயிடும். அப்படி வால்மீகிய கன்க்ளூசிவா சொல்றதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. அது இன்க்ளூசிவா தான் இருக்கணும். எப்பவுமே எதுவும் அதுக்குள்ள புரிந்துபடியா இருக்கணும். ஸோ சொல்றார் தர்மஜாங்கிறத என்ன அர்த்தமா வருதுன்னா, தர்மங்கிறத எப்பவுமே நான் சொல்ற மாதிரி இதிகாச புராணங்கள் தர்மம்னு வந்ததுன்னா அது உங்களை ஞானம்னு எடுத்துக்கணும், இல்லாட்டனா பக்தின்னு எடுத்துக்கணும். ஞானம்னு எடுத்துட்டேன்னா ஞானம் உடையவன். ஆனா தர்மஜன் அப்படிங்கிறது பக்தின்னு எடுத்துட்டேன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்திய தெரிஞ்சின்றவன். ஏன்னா நம்ம பண்ற பக்தி யாருக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இருக்கு. பேசிக்கலி நம்ம பக்தனா இருக்கோங்கிறத 10 பேரை காணிக்கிறதுக்கு உண்டான பக்தி இல்லை. அது ராஜசீகம் தான். 10 பேரை காட்டுறதுக்கு எது பண்றதுன்னு அது ராஜசீகம் தான். பார்க்கணும், இவன் என்ன சொல்லணும், இவன் என்ன புகழணும், இவன் எனக்கு அவார்டு கொடுக்கணும், இவன் என்ன பக்தன்னு சொல்லணும். இந்த சினிமாக்காரா பத்மஸ்ரீக்கு வேண்டி அலையறதும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றவா பக்தன்கிற பேரு வாங்கணும் லௌகிகால்ட்டேருந்து இல்லாட்டினா சுற்றுச்சூழல் எடுக்கவாழ்ட்டேருந்து பக்தன் 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 அப்படின்னு சொல்றது அப்படி அலையறதும் ஒண்ணுதான். அவன் பத்மஸ்ரீக்கு வேண்டி அலையறான், இவன் ஊரார் புகழறதுக்கு அழையறான். ஆனா உண்மையா பக்திங்கிறதோ பக்தங்கிறதோ அவன் தன்னுடைய பக்திய யாரு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சுப்பான், பகவான் மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சுப்பான், வேற யாரும் தெரிஞ்சுக்கப்படாதுன்னு இருப்பான். பக்தன் தன்னுடைய பக்தியை வேற யாரும் தெரிஞ்சுக்கப்படாதுன்னு இருப்பான். ஏன்னா பக்தன் தெரிஞ்சுட்டு ஆரம்பிச்சுட்டான்னு இவன் இந்த பக்தியை தொல்லை பண்றதுக்கே ஜனங்கள் வந்துடுவான். அதனாலேயே அவன் வேற யாருக்கும் வழிகாட்டிக்காமைக்கு ரூடமா இருந்து பக்தி பண்ணுவான். ஞானிகளே அப்படித்தான் இருப்பா. ரமண பகவான் சொல்றத திருட்டுத்தனமான பக்தி பண்ணுவது, பக்தியை திருட்டுத்தனமா பண்ணுவது இல்லை ரமண மகர்ஷியே. அதாவது பக்தியை திருட்டுத்தனமா பண்றதுன்னா வெளியில பாக்குறத கூவாமை இந்த கீழே வெளியில ஓடிட்டு இருக்கோம். உள்ளே பார்த்தா ஒரு புராணத்தை வாசிச்சாலோ மீனாட்சி கல்யாணத்தை வாசிச்சாலோ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிருந்து குங்குமம் வந்தாலோ அருணாச்சலேஸ்வரர் வீதி உலா வரத்தையோ இவரால் உட்கார முடியாது. கத்கதங்கள் வந்துட்டு இருக்கும், கண்ணுல இருந்து ஆனந்த பாஷம் வந்துட்டு இருக்கும், தொண்டை தழுதழுக்கும், ஏந்திருந்து நின்று கையை தலை கூப்பி எங்க அம்மா வந்திருக்கா மதுரையில இருந்துங்கிறாங்க குங்குமம் வாங்கினதுக்கே. மதுரையில இருந்து குங்குமம் வந்திருக்கு அப்படித்தான். இந்த அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறதபடி பார்த்தது இந்த குங்குமம் வந்தது யாரு, இந்த குங்குமம் யாரு, இந்த குங்குமம் வாங்கிக்கிறது யாரு, எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்லணும் இல்லையா? ஆனா அந்த இடத்துல ரமண மகர்ஷி சொல்றேன், என் மதுரையில எங்க அம்மா வந்திருக்காங்க, இதுதான் திருட்டுத்தனமான பக்தி. இப்படி திருட்டுத்தனமான பக்தி பண்றதுல ஒரு ரசமும் உண்டு. உத்தியோகத்துக்கு போறவாள் இருப்பா, பண்டரிபுரத்துல பாண்டரகம் பக்தாள்ல பார்க்கலாம்னா பெரும்பாலுமே எல்லாருமே திருடால் தான், பக்கா திருடால் தான் பாண்டரங்க பக்தி பண்றவா. ஒருத்தர் நாவீதரா இருக்கார், ஷேவ் பண்ணி வைக்கிறவரா இருக்கார். ஒருத்தர் செருப்பு தைக்கிறவரா இருக்கார். ஒருத்தர் நெசவாலியா இருக்கார், கபீர்தாசர் நெசவாளி. சேனா நாவி அப்படின்னு ஒரு பக்தன், ரயிதாஸ் அப்படின்னு ஒரு பக்தன். மல்லிகை கடை வச்சுட்டு இருந்த துக்காராம், அது ஃப்ளோப் ஆயிடுத்து. மல்லிகை கடை ஃப்ளோப் ஆயிடுத்து. சரி சொல்லிட்டு கரும்பு விற்க போயிட்டு இருந்தார். எல்லாம் எதுலயோ வியாபாரத்துலதான் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா இவெல்லாம் வியாபாரம் பண்றாளா பார்த்தா வியாபாரம்னு வெளியில போர்டு,
நான் செருப்பு தைக்கிறவன் அப்படின்னு வெளியில போர்டு, உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா பரம பக்தன். நான் சேவ் பண்றவன் அப்படின்னு வெளியில போர்டு, உள்ளுக்குள்ள பெரிய பக்தன். அவனுக்கு அந்த பக்தியில அவன் ஈடுபட்டுட்டே இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக பகவானே நான் போய் ஷேவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஷேவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காருன்னா அப்ப என்ன எதுனால்தான் வாஸ்தவத்துல பாண்டுரங்க பக்தாளுடைய சரித்திரம், அதாவது பொதுவாகவே இந்த பக்த சரித்திரங்களை கேட்கறதுக்கு ஒரு எல்லாருக்குமே சுவாபாவிகமா ஒரு ஈடுபாடு இருக்கு. ராதர் பகவானுடைய சரித்திரத்தை கேட்கறத விட பக்தருடைய சரித்திரத்தை கேட்கறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சுவாபாவிகமாவே எல்லாருக்கும் இருக்கு. காரணம் என்னன்னா பகவானுடைய சரித்திரம்ங்கிறது கேட்கறதுக்காச்சு. அண்ட் இன்னொன்று பகவானுடைய சரித்திரங்கிறது பக்தன் அதுல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா பகவானுக்கு அப்புறம் சரித்திரம் இல்லையே. பக்தனுடைய சரித்திரத்துக்குள்ளதான் பகவான் வரார். பத்திரிகைகளோ இப்போ தசரதன் அப்படிங்கிற பக்தருடைய சரித்திரத்துல ராமன்கிற பகவான் வரார். பகவான் தனியா வரதில்லை, பக்தன் எங்க இருக்கானோ அங்கதான் பகவான் வராருன்னு சொல்றச்ச பகவான்கிட்ட இருந்து பக்தனுடைய சரித்திரத்திலிருந்து பகவானை பிரிச்சுட முடியாது. அதனாலேயே பக்தனுடைய சரித்திரத்தை கேட்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. மேலும் பகவான் அப்படிங்கிறத எப்பவுமே ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி நமக்கு வந்துடுறது. அதுக்கு மேல அவர் சுப்ரீம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் பகவான் கிட்டே வந்துடுறது. அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஓ அவர் பகவான். அதனாலதான் பல சரித்திரத்துக்கும் ரீசனே சொல்றது இல்லையே, லாஜிக்கலான ஒரு ரீசன் சொல்றது இல்லையே. கோவர்தனத்தை தூக்கினான் அப்படிங்கறத அவன் பகவான், அவனால தூக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அதை பேட்சப் பண்ணிட்டு போயிடுறோம். அது ஒன்றும் ரீசன் கிடையாது, உண்மையான ரீசன் அது ஒன்றும் கிடையாது. அவன் பகவான், அவனால தூக்க முடிச்சதுங்கிறது. அவன் பகவானாக்குமான அவன் மற்றவாளை வச்சு தூக்க வச்சிருக்கணும். அது கோவர்தனத்துடைய தூக்கின விஷயங்கள் எல்லாமே வேற, ரீசன் எல்லாமே இதுக்கு வேற. சோ பகவானான் அவ பக்தாள் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பகவான்கிறது என்ன, இது மாதிரி ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி வந்துடுறது, சுப்ரீமசிங்கிறது அவனுக்குள்ளே வந்துடுறது. பகவானை சில சமயம் பார்க்கறத பகவானே நம்ம அரிஸ்டோக்ராட்டாலன்னு நம்ம பார்ப்போம். பகவானே இவன் என்ன அவனுக்கு மாத்திரம் எல்லாம் முடியறது, நம்மளை கொண்டு எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறான், அப்போ அரிஸ்டோக்ராட்டா தானே இருக்கான் இப்படின்னு தோணும். ஆனா அப்படி இல்லை, அரிஸ்டோக்ராட்டாக்குமான பகவான் கிடையாது. அது நம்மளுடைய தோணல் அப்படி இருக்கு. ஏன்னா அந்த எண்ணம் வந்துருத்து. அப்படியே தோணல் தான் எண்ணம். அந்த எண்ணம் ஏன் வந்துருத்துன்னா நம்ம பகவானை பிரிச்சே பாக்குறதுனால அந்த எண்ணம் வந்துருத்து. அதே பக்தாளுடைய சரித்திரத்துல இருந்தா இந்த எண்ணம் வராது. ஏன்னா அவளும் நம்மள மாதிரியே பிறந்து, நம்மள மாதிரியே சம்சாரத்துல இருந்து, நம்மள மாதிரியே வளர்ந்து, நம்மள மாதிரியே சில பக்தாள் எல்லாம் தப்பு தண்டாவும் பண்ணி காட்டுறா. நீ தப்பு பண்ணிட்டு, சின்ன வயசுல தப்பு பண்ணிட்டே அப்படின்னு வருத்தப்படாதே, நானும் தப்பு பண்ணேன் ஆனா வந்துட்டேன், அதனால தப்பு பண்ணிட்டேன் போயிடுத்து பண்ண தப்பே நினைச்சிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை மீதியுள்ள வாழ்க்கையை காமிக்கி மீதியுள்ள வாழ்க்கையை பகவான் கிட்ட கொடு என்ன மாதிரி அப்படின்னு பண்றது காட்டுறதுக்கு தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் எல்லாருமே தப்பு பண்றதா காட்டுறதா வச்சுக்கோங்களேன். இல்லை தப்பு பண்றதே வச்சுக்கோ, என்ன இப்ப காட்டுறதுக்கு வேண்டி இருக்கு, தப்பு பண்றதே இருக்கட்டும். தப்பும் பண்ணி காட்டுறா. ஏன்னா நாங்களும் தப்பு பண்ணியிருக்கோம், நாங்க தப்பு பண்ணி பகவான் அழையாம போகவில்லை. எப்போ அந்த பகவான் அழையணுங்கிற அந்த சிந்தை வந்துடுது, அதுக்கப்புறம் தப்பு பக்கம் போகவில்லை. அதே மாதிரி நீயும் பகவான் அழையணுங்கிற அந்த சிந்தையிலேயே இது பகவான் உனக்கும் கண்டிப்பா ஒரு அனுகிரகப்படுவார். இப்படின்னு அவ நம்மளாட்டமே இருந்து நம்மள மாதிரியே பிறந்து வளர்ந்து மனுஷனுக்கு சகஜமா என்னென்ன தோஷங்கள் உண்டோ எல்லாத்தோடையும் இருந்து காட்டித்தராங்கிறதுனால அவளுடைய சரித்திரத்துல கொஞ்சம் ஈடுபாடு இருக்கு. அப்படி இருந்து நிம்மதியா இருக்காளே, நம்மளாட்டுமே அதுவும் வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்து நிம்மதியா இருக்காளே, அந்த நிம்மதி எப்படி அடைஞ்சா அப்படிங்கிறதுலதான் அந்த பக்தனுடைய சரித்திரத்துல ஒரு ஈடுபாடு ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்போ ஞானினகா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். ஞான தர்மஜா அப்படின்னா தர்மங்கிறது பக்தன் எடுத்துக்கலாம், பக்தின்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தியை தெரிஞ்சின்றவன் பகவான் அப்படிங்கிறதுனால ராமன் சொல்றத தர்மஜாங்கிறான். பக்தியை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான், நம்ம பண்ற பக்தியை தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்கிறதுனாலே அதுக்கு பலன் உண்டு. ஏன்னா அக்னேய சுபதாராயே அஸ்மான விஸ்வானி தேவ வைராணி வித்வான் அப்படின்னு வேதம் சொல்றத அக்னேய கிருதகம் ஸ்மர, நாங்க பண்ணினதை வச்சுட்டு அக்னி, அக்னி பகவானே எங்களை எந்த இடத்துல கொண்டு போனோமோ நீ அந்த இடத்துல கொண்டு போ, எங்களை நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு அக்னி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனையா வேதம் வைக்கிறது. இந்த பிரார்த்தனைக்கு அக்னி பகவான் நெருப்பு ரூபத்துல பதில் சொல்லலை, அதே அக்னி பகவான் வராக ரூபத்துல பதில் சொன்னார்.
வராக ரூபத்தில் அந்த அக்னி பகவான் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா, ஆக்சுவலி இங்க அக்னி பேசிக்கலி பிரார்த்தனை பண்றது பரமாத்மா கிட்டதான். அப்ப அந்த பரமாத்மா ரூபமா இருக்கப்பட்ட அந்த அக்னி வராகமா அவதாரம் பண்ணோன்னு இதுக்கு பதில் எங்க கொடுத்தார், அகம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாகதிம். அக்னே நய கிருதகம் ஸ்மர அப்படின்னு பிரார்த்தனை வச்சது. அதுக்கு பகவான் அக்செப்ட் பண்ணான். அகம் ஸ்மராமி, நான் நினைப்பேன். யார? மத் பக்தம், என்னுடைய பக்தனை நான் நினைப்பேன். அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா நயாமி பரமாங்கதி, அவனுடைய கடைசி மூச்சு போகிற காலத்துல அவன் என்ன நினைக்கிறானோ இல்லையோ அவனை நான் நினைப்பேன். அவனை நான் நினைப்பேங்கிறதுனாலேயே எனக்கு எப்போ அவன் மேல நினைப்பு போயிடுதோ அவனை என்ன நினைப்பேன். எப்ப நான் அவனை நினைக்கிறேனோ அப்பதான் அவனுக்கு என்ன நினைக்க முடியும். அதனால அந்த மூச்சு போற காலம் வரைக்கும், மூச்சு போகிற காலத்துல மட்டும் என்கிறது இல்லாம அந்த மூச்சு போகிற காலம் வரைக்கும் நான் அவனை நினைச்சுட்டே இருப்பேன். அதனாலேயே அவன் என்ன நினைச்சுட்டே இருப்பேன். அப்படி அந்த நினைப்பை என்ன பண்ணிடும்னா அவன் என்னுடைய பக்தன். அந்த நினைப்பு அவன் என்னுடைய பக்தன் ஆக்கிடும். என்னை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருந்தானா அது அவனை என்னுடைய பக்தன் ஆக்கிடும். அவன் என்னுடைய பக்தன் ஆயிட்டானா அவனை நயாமி, நானே அவனை வழி நடத்துவேன். எங்க எங்கிட்ட எங்கிட்ட எனக்குள்ள அவனை கொண்டு வரத்துக்கு நானே அவனை வழி நடத்துவேன். நயாமி பரமாங்கதியும். பரமாங்கதிங்கிறது பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ நம்மளோட அயோத்தியா ஜனங்களுடைய பக்திய ராமன் நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்கிறத டீகோடு பண்ணி, என்கோடு பண்ணி சொல்றா தர்மஜாங்கிறது. எதுவும் நீங்க எஸ்பெஷலி வால்மீகி பகவான் எடுத்துட்டேனா நிறைய டீகோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் உண்டு. அதை டீகோட் பண்றதுன்னா அதனுடைய அர்த்தத்தை உள்ள புதிஞ்சு வச்சிருப்பா. அந்த பொதியை அழுக்க வேண்டிய, அந்த சுள்ள அழுக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. இது வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு மாத்திரம் உண்டான ஒரு பிரத்யேகதை. சொல்றார், பிரியவாதி ச பூதானாம் சத்யவாதி ச ராகவா. பிரியவாதி, யார்கிட்டையும் பேசுறத பிரியத்தை பேசுவேன். ஆனா பிரியத்தை பேசுறேங்கிறதுக்காக பொய்ய பேச மாட்டான். உடனே சொல்லணும் இல்லையா அது. பிரியவாதி சர்வபூதானாம், அடுத்தது சொல்லிட்டா சத்தியவாதி ச ராகவா. பிரியத்தை பேசுறேங்கிறதுக்காக பொய் சொல்றது இல்லை. தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லுவான். ஆனா தப்புங்கிறத தப்புன்னு சொல்லாம சொல்லுவான். ஒரு பார்வையில சொல்லிடுவான், புண்படுத்த மாட்டான். அதுக்காக பொய்யும் பேச மாட்டான். தேவாசுர மனுஷ்யாணாம் சர்வாஸ்திரேஷு விசாரதா சம்யக் வித்யா பிரதஸ்நாதோ யதாவது சாங்கவேத விது. இந்த சாங்கவேத விதுக்கிறதுக்கு நேற்றிக்கோ முன்னாடிக்கோ அரை மணி நேரம் பார்த்துட்டோம். அதனால திருப்பி அந்த வார்த்தைக்குள்ள போகவில்லை. தேவாசுராள் இருக்கட்டும், தேவாளாகட்டும், அசுராளா இருக்கட்டும், இவாளுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த அஸ்திர வித்தைகள் எல்லாம் நன்க தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு சொன்னா தேவாலயம் அசுராலயம் சிருஷ்டி ஸ்திதி சமஹாரம் பண்ணக்கூடியவன். காந்தர்வேச புவிஸ்ரேஷ்டா பபூவ பரதாக்ரஜா. காந்தர்வ வித்தியங்கிறது சங்கீதம். இந்த காந்தர்வ வித்தியில, ஏன்னா காந்தர்வ வித்தியை நீ சங்கீதத்தை சொல்றோம்னா மோகனமா இருக்கும், மோகிப்பிக்க வைக்கும். ராமன் நந்தா பாடுவனாம், ராமன் நந்தா மிருதங்கம் வாசிப்பறான். அதனாலதான் ராமனுடைய குழந்தைகள் லவகுஷால் மிருதங்கம் வாசிட்டு பாட்டு பாடிட்டு ராமாயணத்தை சொல்லிட்டு இருக்கு. அங்கேருந்து வந்ததுதானே. ராமன் நந்தா மிருதங்கம் வாசிப்பன்கிறத தியாகராஜ சுவாமி சொல்றார். ராமன் நீயே பெரிய மிருதங்க வித்வான், உங்ககிட்ட யாராவது நான் மிருதங்கத்தில் கண்ட நடை வாசிக்கிறேன், மிஸ்ர நடை வாசிக்கிறேன், சங்கீர்ண நடை வாசிக்கிறேன் அப்படி இதெல்லாம் சொல்லி உங்ககிட்ட யாராவது வித்தை காட்ட முடியுமா ராமா? யாரு இருக்கா? யாருக்கு அந்த தைரியம் உண்டு ஒன்ன சொக்க வைக்கிறதுல? கேட்கிறார் தியாகராஜர். சுக சுக மிருதங்க தாளம் ஜோச்சின்னு சொக ஜேயோ தீரு யௌவரோ ஆதீரு யௌவரோ. நீயே அப்படி மிருதங்க வாசிப்பியே. அதனாலே சுக சுக மிருதங்க தாளம், நீ சுகமா வாசிக்கப்பட்ட மிருதங்கத்தை உனக்கு ஒரு சுகமா யாரால வாசிக்க முடியும்? இது வாசிக்கிறதுக்கு ஆளுதான் இருக்காது, வேற விஷயம். இருந்தாலும் தியாகராஜருடைய பாவத்திலிருந்து கேட்கிறார். இந்த ஒரு வார்த்தைக்காகவே 10 வருஷம் மிருதங்கத்தை வச்சுட்டு இருந்தேன் நான்.
தியாகராஜர் இந்த கேட்ட வார்த்தைக்காகவே மெட்ராஸ்லயே போய் படிச்சு 4 வருஷம் அதே வந்து அது ஒரு சாதனை வச்சுக்கோங்களேன். கேட்கிறார் தியாகராஜர். சோ காந்தர்வேச்ச பபி சிரேஷ்டா பபூவ பரதாகிரதா சொல்றார். கல்யாணாபிஜன ஸ்ரீமான சாது அதீனாத்மா மகாமதி. எப்பவுமே ராமனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஞானிகளாவே இருப்பான். ஆனா எங்க ஞானம் இருக்கோ அங்க இருக்கிற எல்லாருமே ஞானிகளா தான் இருக்க முடியும். எங்க சிந்து நதி இருக்கோ அந்த நதியை தீரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே எப்படி சிந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றோமோ, எங்க ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானத்தை சுத்தி வர இருக்கிறதா எல்லாருமே ஞானிகளா தான் இருக்க முடியும். கல்யாணாபிஜனஹா சொல்றா ஒரு கதையா. என்ன, தசரதனுக்கு இத்தகைய நேரம் பரத்துவமா பேசிட்டு இருந்தா, ராமனுடைய பரத்துவத்தை பேசிட்டு இருந்தா. பரத்துவம் தான் அந்த பரபிரம்மத்துவம், அலௌகிகமான விஷயத்த பேசிட்டு இருந்தா, உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்த பேசிட்டு இருந்தா. ஆனா உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டும் ராமன் தான் இருக்கான், உலகியல்லே எங்களுக்கு ராமன் தான் இருக்கான், லௌகிகமாவும் பார்த்தாலும் எங்களுக்கு ராமன் தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றது நாங்க வச்சுட்டு இருக்கோம். தசரதனுக்கு புரிய வைக்கணும்ங்கிறதுக்காகவே ஜனங்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறா. யதா விரஜதி சங்கிராமம் கிராமார்த்தே நகரஸ்ய வா கத்வா சௌமித்ரி சகிதா ந விஜித்ய நிவர்த்ததே சங்கிராமாத் புனராயகத்ய குஞ்சரே குஞ்சரே நரதேனவ பௌராண சதனவன் நித்யம் குசலம் பரிபிருச்சதி புத்ரேஷ்வக்னிஷு தாரேஷு प्रेष्य शिष्य गणेशु च निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्राणि वौरसान् शुश्रूषन्ते च शिष्याः कच्चित् वर्मसु दंशिता. लौकिकमा சொல்றா. यदा व्रजति संग्रामம், ராமன் வெளியில வேட்டையாடுறதுக்கு போவன். சங்கிராமார்த்தே நகரஸ்ய இல்லை, சின்ன சின்ன கிராமங்களுக்கும் நகரத்துக்கெல்லாம் செடியா இருக்கா எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு போவன். கத்வா சௌமித்ரி சகிதா ஜீவித்ய நிவர்த்ததே. சௌமித்ரி கூட லக்ஷ்மணன் கூட போவன். லக்ஷ்மணன் கூட போறதே சங்கிராமாது புனராகத்வா, அதுல இருந்து திரும்பி வரத்த எங்களெல்லாம் இங்கிருந்து போறதே பார்த்துட்டே போவன். நாங்கள்லாம் எப்படி இருக்கோம் பார்த்துட்டே போவன். ராமன் கூட்டெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கோமா, நெச்சி சுட்டி வச்சுட்டு இருக்கோமா, ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டு இருக்கோமா, கங்கணங்கள் எல்லாம் இருக்கா, முகம் மலர்ந்து இருக்கா, முகத்துல வாட்டம் இருக்கா, கண்ணு பிரசன்னமா இருக்கா, ரத்த ஓட்டம் எல்லாம் சரீரத்துல நடக்கிறதா, சரீரமாவே மனசுல வியாதி எதுவும் ஆதி எதுவும் இல்லாம இருக்கா, சரீரத்துல ஆதி எதுவும் இல்லாம இருக்கா அப்படின்னு கார்த்தால பார்த்துட்டு போவார். ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு விடுறது ஒரு அம்மா எப்படி விடுவாளோ, கையெல்லாம் முடியாம இருக்கா, காது முடியாம இருக்கா, கண்ணுல எல்லாம் நல்லா இருக்கா, திருப்பி ஸ்கூல் விட்டு வந்து ஒரு அம்மா எப்படி அந்த குழந்தைய கையில ஏதோ காலில் ஏதாவது ஆயிருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் பாக்குறது ஒரு அம்மாவுடைய ஒரு அப்பாவுடைய பொறுப்போ, அதே மாதிரி திருப்பி வரத்த காலம்புரை பார்த்துட்டு போற மாதிரியே நாங்கள் இருக்கோமா அப்படின்னு ராமன் பார்க்கணும். காலம்புரை இருந்த மாதிரியே இருக்கோமா, இங்க போட்டு இருந்த கங்கணம் இங்கே இருக்கா, இல்ல ஒரு சுத்தி இறங்கிடுத்தா ஒல்லி ஆயிட்டான்னு அர்த்தம். ஏன் உனக்கு கங்கணம் கையில இருந்து இறங்கித்து அப்படின்னு கேட்பேன். ஏன் உனக்கு முகத்துல வாட்டமா இருக்கு கேட்பேன். கண்ணு ஏன் ரத்தம் கம்மியா இருக்கா கேட்பேன். மனசுல ஏதாவது குறை இருக்கான்னு கேட்பேன். இதெல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கே. இதுவே அவருடைய கங்கணம் ஒரு சுத்து கண்ட டைட் ஆயிடுதுன்னா எனக்கு என்ன உனக்கு சந்தோஷம் இருக்கு போல் இருக்கு, என்ன சந்தோஷத்துக்கு என்ன காரணம் என்கிட்ட சொல்லு அப்படிம்பேன். இன்னைக்கு என்ன உனக்கு கொஞ்சம் புஷ்டியா இருக்கியே, புஷ்டியா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம், உன்னுடைய சந்தோஷத்தை எங்கிட்ட பகிர்ந்துக்கோ அப்படிம்பா. நல்லது கெட்டதை எங்கள்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவை இல்லாமக்கே அவனுக்கே தெரியும், இருந்தாலும் எங்கள்கிட்ட கேட்பேன். எது போல பிதே பிதா இவ, அப்பா மாதிரி எங்களுக்கு ராமன். அதனாலே தசரத மகாராஜா எங்களுக்கு கவலையே இல்லை, எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ராமன் அப்பா.
பௌரான் சுஜனான் நித்யம் குசலம் பரிபிரச்சதி. யாருக்கெல்லாம்னா புத்திரேஷு அக்னிஷு, ஆத்திர நாங்க பராமரிக்கிறோமே அக்னி, அந்த அக்னிஹோத்திரம் வரைக்கும் நம்ம நடக்கிறதான்னு பார்ப்பேன். தாரேஷு, எங்களுடைய பத்னிகள் கிட்ட எல்லாம் கேட்பேன். பிரேஷேஷு, எங்களுடைய தாசால் கிட்டையும் கேட்பேன். எங்களுடைய தாசால் கிட்ட உங்க பிரபு உங்களை நல்லா நடத்திக்கிறவான்னு கேட்பேன். பிரேஷேஷு கணேஷு ச நிகிலேனானுபூர்வ்யாச்ச பிதா புத்திரானிவௌரசான. அப்பா ஒரு குழந்தைய பரிபாலனம் பண்ற மாதிரி ராமன் எங்களை பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்கு இருக்க எங்களுக்கு என்ன கவலை. இந்த பாவத்தை தியாகராஜ சுவாமி பண்ணார்மா. கேலரா விசாரமோ மா கேலரா விசாரமோ மறுக்கண்ண ஸ்ரீராமச்சந்திரா. உங்களுக்கு என்ன கவலை? எங்க அப்பா ராமன் இருக்கிறது எனக்கு என்ன கவலை? கண்ணா தான் அப்பா. எங்க அப்பா ராமன் இருக்கிறது என்ன கவலை அப்படின்னு அப்படியோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். ராம குணங்களை மேல நாளைக்கு அனுபவிக்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.